नमस्कार. आपला अर्थसंकल्प 2016-17 या कार्यक्रमात सह्याद्री वाहिनीवरच्या सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2016-17 वर्षासाठीचा लोकसभेमध्ये या क्षणाला मांडला जातोय आणि वित्तमंत्री अरुण जेटली नेमक्या काय तरतुदी मांडतात याच्या आधारे पुढचे 2 तास आपण या अर्थसंकल्पावरती चर्चा करणार आहोत. स्टुडिओमध्ये अनेक आपले पाहुणे आपल्यासोबत चर्चेसाठी असणार आहेत. याशिवाय देशातून आणि परदेशातून सुद्धा अनेक तज्ज्ञांशी आपण संवाद साधणार आहोत. मात्र सर्वप्रथम अरुण जेटली जे आपले केंद्रीय वित्तमंत्री आहेत ते आता या क्षणाला संसदेमध्ये करविषयक काही महत्त्वाच्या तरतुदी मांडतायत. तेव्हा आपण थेट जाऊया संसदेमध्ये आणि ऐकूया आपले वित्तमंत्री करविषयक तरतुदींबद्दल आपल्या भाषणात नेमकं काय सांगतायत. In order to allay any fears of tax adventurism, the committee will now be chaired by the Revenue Secretary and consist of the chairman, CBDT and an expert from outside. The committee will effectively oversee the implementation of this assurance. In order to give an opportunity for past cases which are ongoing under the retrospective amendment, I propose a one-time scheme for dispute resolution for them in which, subject to their agreeing to withdraw their pending appeals lying in any court or tribunal or any proceeding for arbitration, mediation, etc. under BIPA, they can settle the case by paying the tax areas in which case the liability of interest and penalty shall be waived. Levy of heavy penalty for concealment of income has over the years resulted in a large number of disputes despite a number of decisions of the Apex Court on interpretation of statutory provisions and principles guiding the imposition of the penalty. At present, the income tax officer has a discretion to levy penalty at rupees 100% to 300% of the tax sought to be evaded. I propose to modify the entire scheme of penalty by providing a different categories of misdemeanors with graded penalty and therefore substantially reducing the discretionary power of the tax officer. The penalty rates will now be 50% of the tax in the case of underreporting of income and 200% in tax where there is misreporting of fact. Remission of penalty is also proposed in certain circumstances where taxes are paid and appeal is not filed. Another issue which has led to considerable number of disputes is the quantification of disallowance of expenditure relating to exempt income under Section 14A of the Income Tax Act. I propose to rationalize the formula in Rule 8D governing such quantification. The said rule is being amended to provide that disallowance will be limited to 1% of the monthly average value of investment yielding exempt income, but not exceeding the actual expenditure claimed. As another taxpayer-friendly measure, I propose to provide a limit of 1 year for disposing of petitions for taxpayers seeking waiver of interest and penalty. The Income Tax Department is also issuing instructions for making it mandatory for assessing officers to grant stay of demand once the assessee pays 15% of the disputed demand, while the appeal is pending before the Commissioner of Income Tax Appeals. In case of deviations, the assessing officer has to take orders from his superiors. The tax officer also has an option to the superior officer in case he does not agree with conditions of stay order passed by the subordinate officer. In order to remove the backlog of cases, we are creating 11 new benches of the Customs, Excise and Service Tax Appeal Tribunal, CSTAT. The monetary limit for deciding appeal by a single member bench is proposed to be enhanced from rupees 15 lakhs to rupees 50 lakhs. I also propose to amend the Senvet Credit Rules 2004 so as to improve the credit flow, reduce the compliance burden associated litigation, particularly those relating to apportionment of credit between exempted and non-exempted final products and services. The amendments in these rules will also enable manufacturers with multiple manufacturing units to maintain a common warehousing for inputs and distribution of inputs with credits to the individual manufacturing units. Simplification and rationalization of taxation.
The government has already accepted many recommendations of the Tax Administration Reform Committee, and I propose to accept a large number of recommendations of the Justice Ishwar Committee in this budget. To reduce multiplicity of taxes associated cascading and to reduce costs of collection, I propose to abolish 13 different cesses levied by various ministries in which the revenue collection is less than rupees 50 crores a year. To improve a cash flow position of the small taxpayer who get their funds blocked due to current TDS provisions, I propose to rationalize TDS provisions for income tax. The details are given in an annexure to this speech. Non-residents without PAN are currently subject to a higher rate of TDS. It is proposed to amend the relevant provisions to provide that on furnishing an alternate document, the higher rate will not apply. The facility for revision of returns hereto will be available to a service tax assessee only is being extended to a central excise assessee also. I propose to provide for an additional option to the banking companies and financial institutions, including non-banking financial companies, for reversal of the input credits with respect to non-taxable services provided by them by way of extending deposits and loans and advances. Our government has taken a number of steps to reduce the cargo release time and the transaction cost of exempt trade. I propose to amend the Customs Act to provide for deferred payment of customs duty for importers and exporters within the proven track record. In 2014-15 budget, I had announced the intent to implement Indian Customs Single Window project. We have made significant progress in this, and it would be implemented at all major ports and airports starting from the beginning of the next financial year. The custom baggage rules for international passengers are being simplified so as to increase the free baggage allowance. The filing of baggage declaration will be required only for those passengers who carry duty-able goods. Use of technology and creating accountability. Technology is a boon for mankind. We plan to use technology in the taxation department in a big way to make life simpler for law-abiding citizens and also for data mining to track tax evaders. A pilot was run in 2015-16 for e-assessments to obviate the requirements of taxpayers to visit the income tax office. I propose to expand the scope of e-assessments to all assessees in 7 megacities in the coming years. The case selected for scrutiny will be scrutinized in an e-environment where, unless the assessee himself wants to be heard or for special reasons to be recorded, the assessing officer wants to hear the party, there will be no face-to-face contact of the IT department and the assessing. Income Tax Department will fully expand the pilot initiative of e-Sahyog with a view to reduce compliance costs, especially for small taxpayers. The object of e-Sahyog project will be to provide online mechanism to resolve mismatches in income tax returns without requiring taxpayers to attend the income tax office. I propose that in matters pertaining to income tax, government will pay an interest at the rate of 9% as against a normal 6% in case there is a delay in giving effect to an appellate order beyond 90 days. The officers who delay it will be accountable for the loss to the government. I also propose to change the procedure to provide for a shift from physical controls to record-based control for customs bonded warehouses supported by sophisticated IT systems. Madam Speaker, my direct tax proposals would result in a revenue loss of rupees 1,060 crores, and my indirect tax proposals will yield rupees 20,670. Thus, the net impact of all tax proposals would be a revenue gain of rupees 19,610 crores. Madam Speaker, this budget is being presented amidst a global and domestic headwinds. There are several challenges. We see them as opportunities. I have outlined the agenda of our government to transform India for the benefit of the farmers, the poor and the vulnerable. Madam Speaker, it is said that champions are made out of something they have deep inside them, a desire, a dream, a vision.
We have a desire to provide socio-economic security to every Indian, especially the farmer, the poor and the vulnerable. We have a dream to see a more prosperous India and a vision to transform India. With these words, Madam, I commend the budget to this House for acceptance. Madam Speaker, I rise to move leave to introduce the Finance Bill 2016. Statement. Item number 2. Lay on the table statement for microeconomic. Madam, I rise to lay on the table the following statement under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Microeconomic Framework Statement, Medium-Term Fiscal Policy Statement, and Fiscal Policy Strategy Statement. Now move the finance bill. Mr. Minister, now move the finance bill. Move to leave the introduced to finance. Madam, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2016. Yes. The question is that leave is granted to introduce the Finance Bill 2016. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the leave is granted. The Minister may now introduce. Madam, I introduce the bill. Thank you. The House stands adjourned to meet again tomorrow, 1st March 2016 at 11 a.m. नमस्कार. स्टुडिओमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मी योगेश कोलते मनपूर्वक स्वागत करतो. माझ्यासोबत आहेत माझ्या सहकारी शिबानी जोशी. नमस्कार. आणि आता पुढचे जवळपास 1.5 तास आपल्याशी चर्चा करण्यासाठी विविध तज्ज्ञ आपल्या स्टुडिओमध्ये उपस्थित असणार आहेत. सुरुवातीला आहेत वर्षा माळवदे, ज्या आहेत अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक, त्या मुंबई विद्यापीठात सध्या कार्यरत आहेत. त्यासोबत आहेत आर्थिक विषयाचे आणि विशेषतः उद्योग क्षेत्राचे अभ्यासक विश्वास पाठकजी आणि अभिजित फडणीस, जे अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्राचे सल्लागार आहेत. या सगळ्यांशी आपण आता या पुढच्या कालावधीमध्ये चर्चा करणार आहोत. मला वाटतं आत्ताच वित्तमंत्र्यांनी जे भाषण केलं त्याच्यामध्ये एक 9 प्रमुख मुद्द्यांचा त्यांनी समावेश केला होता. प्रथम ते असं म्हणाले की कृषी क्षेत्रावरती आपल्याला भर द्यायचं आणि शेतकऱ्याचं जे उत्पन्न आहे ते येत्या 5 वर्षामध्ये आपल्याला दुप्पट करायचं आहे. ग्रामीण क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधांचा आपल्याला विकास करायचा आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करायच्या आहे. तिसरी गोष्ट, सामाजिक क्षेत्रामध्ये त्यांनी आरोग्य क्षेत्रावरती विशेष भर दिला होता. चौथ्या मुद्द्याचा जो त्यांनी उल्लेख केला तो होता शैक्षणिक विकासाचा, ज्याच्यामध्ये त्यांनी कौशल्य विकास, जो मला वाटतं पंतप्रधानांचा सुद्धा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे, त्याही विषयाला स्पर्श केला होता. 5वा त्यांचा मुद्दा होता पायाभूत सुविधांचा विकास. त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष माणसाचा, म्हणजे भारतातले जे नागरिक आहेत त्यांचं जे क्वालिटी ऑफ लाईफ आहे ते कसं वृद्धिंगत होईल याचा त्यांनी उल्लेख केला होता. 6वा मुद्दा होता की आर्थिक सुधारणांचा जो धडाका होता तो कायम राहील. त्यांचा 7वा मुद्दा होता गव्हर्नन्स आणि ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. मला वाटतं या मोदी सरकारच्या काळामध्ये या मुद्द्यावरती खूप प्राधान्य दिलं गेलेलं आहे आणि त्याचं प्रतिबिंब आपल्याला या अर्थसंकल्पात सुद्धा पडलेलं दिसतं. 8वा मुद्दा होता तो म्हणजे वित्तीय तुटीवर नियंत्रण ठेवणं आणि 9वा महत्त्वाचा मुद्दा करविषयक सुधारणा. या सर्व मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आपण चर्चा करणार आहोत. शिवानी, मला वाटतं आपण सुरुवात करूया चर्चेला. सगळ्यात प्रथम वर्षा, तुम्हाला मी विचारते की एक जनरल रिॲक्शन, सगळी हे बजेट आता आपण 1-1.5 तास ऐकतोय, जनरल रिॲक्शन काय, कसं वाटतंय बजेट? हा अर्थसंकल्प जो आहे आत्ता मांडलेला या वर्षीचा, तो भारताला वित्तीय सशक्तपणा आणून देईल अशा दिशेने जाणारा अर्थसंकल्प वाटतो आहे. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे अनेक महत्त्वाच्या वित्तीय सुधारणांच्या संदर्भात, म्हणजे विशेषतः कर सुधारणाच्या संदर्भात ज्या योजना आणि तरतुदी आहेत ते या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेल्या दिसत आहेत. अगदी लवादाची सुसूत्रता वाढवण्यापासून करापासून मिळणारं उत्पन्न कसं वाढेल हे पाहण्याकडे या अर्थसंकल्पाने लक्ष दिलेलं दिसतंय. आणि मुख्य म्हणजे आवश्यक त्या खर्चांवर नियंत्रण आणि आवश्यक त्या क्षेत्रांकडे खर्च वळता करूनही हे केल्याचं चित्र आपल्याला दिसतंय. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अनुदान, सबसिडी हा जो मोठा प्रश्न भारताच्या संदर्भात आणि त्याचा योग्य वापर न होणं हा जो विशेषतः परवा आपल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने दाखवून दिलेला महत्त्वाचा मुद्दा आहे, त्याला थोड्याफार प्रमाणामध्ये उत्तर देण्याचा प्रयत्न हा या अर्थसंकल्पाने केलेला आहे.
आता आपण पाठक साहेबांना विचारूया. पाठक साहेब, हमारा बजेट 2016-17 असं म्हटलेलं आहे वित्तमंत्र्यांनी, तर खरोखरच हमारा बजेट आहे का? म्हणजे सगळ्या स्तरातल्या माणसांचा विचार केलेलं हे बजेट आहे असं आपल्याला वाटतं का? मला वाटतं हे बजेट त्याच अनुषंगाने पेश केलेलं असं बजेट आहे. कारण इथे तुम्हाला काय आवडतं याच्यापेक्षा तुमच्या भल्याचं काय याचा विचार केला गेलेला आहे. हे कुठेतरी या सरकारने न डबकता पुढे टाकलेलं एक पाऊल आहे. आणि हे सरकार जेव्हा आलं होतं तेव्हापासून त्यांनी काही मूलभूत विषयांमध्ये लक्ष घालून त्या दृष्टीने एक एक निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. जसं काळ्या पैशाचा प्रश्न होता, नंतर मेक इन इंडिया हा जो विषय होता, किंवा मिनिमम गव्हर्नमेंट आणि मॅक्सिमम गव्हर्नन्स, किंवा स्वच्छ भारत, हे चारही प्रोग्रामच्या माध्यमातून ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था याला एक चालना मिळू शकते आणि एक डिसिप्लिन मिळू शकते या दृष्टीने त्यांनी एक वर्ज्य निर्धार केला होता. आणि त्याचंच हे रिफ्लेक्शन या बजेटमध्ये येत आहे. जो कोणी प्रामाणिकपणे इथे काम करेल त्याला पूर्ण इथे आनंदाने जगण्याचा अधिकार आहे. जो बदमाशी करेल त्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये शिक्षा देखील होईल अशा प्रकारचं आहे. आणि ज्या ज्या आपल्या पद्धती आहे त्याचं सुसूत्रीकरण, सोपेकरण, किंवा जसं लवादांचा विषय आता आपण ऐकला, या सगळ्याच्यामध्ये एक सोपेपण आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे जो प्रामाणिकपणे आणि सरळ मार्गाने जगू इच्छितो त्याला सोयीने इथे जगता येईल असाच हा याच्यातला हे आहे. दुसरं, जो अफोर्ड करू शकतो त्याने सामान्य आणि डाऊन टूडन जी आपली हे आहे प्रजा आहे त्यांच्यासाठी कॉन्ट्रीब्यूट करणं आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विशेषतः, महिलांच्या दृष्टीने विशेषतः या बजेटमध्ये बरेचसे प्रावधान केलेले आहे असं मला वाटतं. बरोबर. पाठक साहेब, तुम्ही हे सांगितलं, पण फडणवीस साहेब मला असं सांगा की आता हे तिसरं बजेट आपल्या या सरकारचं, तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळेला काही वेगळेपणा तुम्हाला जाणवतोय किंवा पुन्हा तीच रटलेली दिसते असं जाणवतंय? मला असं वाटतं की आपण जेव्हा ह्या प्रश्नाचा विचार करतो त्यावेळेला जगाची परिस्थिती काय ह्याचाही विचार करणं क्रमप्राप्त ठरतं. आणि आता संपूर्ण जगच एका विशिष्ट परिस्थितीतनं जात आहे आणि त्याचं भान कुठेतरी अर्थमंत्र्यांनी, वित्तमंत्र्यांनी ठेवणं ही त्याची गरज होती आणि त्याचं भान त्यांनी ठेवलेलं आपल्याला दिसतं. आणि त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या भाषणात असं म्हटलंय की त्यांच्यासमोर 2 पर्याय होते. त्यांना 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे सल्ले देखील दिले गेले की कुठेतरी अधिक तिजोरी उघडावी आणि अधिक खर्च करावे, आणि ज्या प्रकारे एक विशिष्ट मर्यादा त्यांनी खर्चावरती आतापर्यंत घातली होती त्याला कुठेतरी सैल सोडावं, किंवा त्याच्या विरुद्ध ज्या प्रकारे त्यांनी मार्गक्रमणा सुरू केलेली आहे की खर्चावरती नियंत्रण, आणि त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना, जसं आता पाठक साहेब म्हणाले किंवा वर्षाताई म्हणाल्या की वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजनांना त्याच वेळेला स्पर्श करायचं, ही एक तारेवरची कसरत आहे आणि ती तारेवरची कसरत त्यांनी चांगल्या प्रकारे केली असं मला वाटतं. त्याच्यामध्ये अर्थात खूप वेगळेपण असं नाही, कारण बऱ्याच गोष्टी ह्या गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये त्यानंतर या त्यांनी विशिष्ट जनधन योजना किंवा अशा प्रकारच्या योजना ह्या आधीच सुरू झालेल्या आहेत. त्यामुळे बऱ्याच वेळा आपल्याला सरकारला असं करायला लागतं की टप्प्याटप्प्याने जायला लागतं. दरवेळेला एकदम काहीतरी चमत्कारिक अशा टप्पे घेता येतील असं शक्य होत नाही. मला वाटतं त्या दृष्टीने विचार केला तर गेल्या बजेटचीच ही पुढची पायरी आहे असं मी म्हणेन. त्यामुळे त्याच्यात काही खूप वेगळं नाविन्य आहे असं मला जाणवलं नाही. या उलट कुठेतरी काही गोष्टी ज्या असं वाटलं होतं की ह्या वर्षी केल्या जातील, त्या उदाहरणार्थ जो कॉर्पोरेट कर आहे ज्याचं रोडमॅप गेल्या वर्षी अनाऊन्स केलेला होता 30 ते 25%, त्यातली एक पायरी त्यांनी ह्यावेळेला घेतली की जे नवीन उद्योग सुरू होतील त्यांना अतिशय कमी असा 25% कॉर्पोरेट कर, परंतु सर्व कंपन्यांना ते देऊ शकलेले नाहीत. ह्या त्यांच्या मर्यादा आहेत. आणि जे जसं आता पाठक साहेब म्हणाले की सर्वांच्या हिताचा जेव्हा आपण विचार करतो त्यावेळेला काही गोष्टींचा आपल्याला बळी द्यायला लागतो, आणि तो मला वाटतं त्यांनी ती तारेवरची कसरत चांगल्या प्रकारे साधली आहे. मला असं वाटतं की सातत्य आणि बदल म्हणजे कंटिन्युटी आणि चेंज या एकाच नाण्याच्या खरं म्हणजे 2 बाजू असतात. वर्षाज्यांना मी पुढचा प्रश्न असा विचारीन की सातत्य कुठे दिसतं आणि काही नवीन गोष्टी तुम्हाला आता या अर्थसंकल्पात दिसतात का? नवीन गोष्टी आणि सातत्य ह्या दोन्हीचा जर तुलना करायची झाली तर मला पहिल्या शिबानीच्या प्रश्नाला अनुसरून त्याचं उत्तर द्यायला आवडेल. एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे पहिली 2 जे अर्थसंकल्प होते या सरकारचे, एक तर पहिला अर्थसंकल्प मांडताना काही महिनेच हाताशी मिळाले होते. दुसरा अर्थसंकल्प मांडत असताना बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारला जो काही थोडासा द्राविडी प्राणायाम करावा लागतो की सगळ्या गटांना खुश ठेवलं पाहिजे किंवा त्यांच्यासाठी तो अर्थसंकल्प मांडला पाहिजे, आणि ही कोणत्याही संसदीय लोकशाहीची एक परंपरा आहे किंवा त्यातनं आलेलं ते बंधन आहे असंही म्हणूया, ते त्यांना करावं लागलं. माझ्या मते हा तिसरा अर्थसंकल्प म्हणजे वेगळेपणा, योगेश जर तू विचारत असशील तर तो एका दिशेने आणि विकासाच्या दिशेने जाणारा अर्थसंकल्प आहे असं मला वाटतं.
त्यामुळे जर सातत्य असेल तर ते यामध्ये की ज्या काही योजना गेल्या 2 वर्षांमध्ये सुरू झाल्या होत्या त्याला अधिक प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध करून देणं आणि मुख्य म्हणजे सतत त्या तपासून पाहणं, त्याचं यशापयशावरही अर्थमंत्र्यांनी आता बोलता बोलता भाष्य केलं की यातलं आम्ही किती साध्य करू शकलो आणि किती केलं नाही. त्यामुळे ते जे एक ज्याला आपण अप्रोच किंवा दृष्टिकोनाचं सातत्य म्हणू ते दिसतं आणि त्याबरोबरच बदल कुठला दिसतो तर कोणत्याही लोकप्रिय अशा पद्धतीच्या आत्ता प्रलोभनांना बळी न पडता आत्ता जर भारतीय अर्थव्यवस्थेची गरज ही वित्तीय शिस्त आणणं आणि एकूणच आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न करणं ही असेल तर त्या दृष्टीने अर्थसंकल्पाची आखणी करणं हा आहे. तर तो बदलही मोठ्या प्रमाणामध्ये या अर्थसंकल्पामध्ये जाणवतो आहे. बरं, असं म्हटलं जातं की एक पॉलिटिकल प्रेशर पण असतं. आता हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे या सरकारचा, पण पाठक साहेब तुम्हाला असं कुठे जाणवलंय का की असा एक राजकीय दृष्ट्या काहीतरी विचार करून त्या अर्थसंकल्पाची मांडणी केली गेली असं? मला वाटतं खरं तर राष्ट्रीय हा विचार कमी झालेला आहे आणि या देशाच्या दृष्टीने भल्याच्या दृष्टीने काय करता येईल त्या दृष्टीनेच हा अर्थसंकल्प मांडला गेलेला आहे. आज तुम्ही जागतिक स्तरावर जर स्थिती बघाल तर जो ॲव्हरेज जीडीपी आहे हा ॲव्हरेज जीडीपी देखील खाली गेलेला आहे. चीन झालं, अमेरिका झालं किंवा युरोझोन आहे, सगळीकडे एक प्रकारची मंदी आहे आणि त्याच्यामध्ये भारताने कुठेतरी भरारी घेऊन हा पुढे चाललेला आहे. आपलं फिस्कल डेफिसिट देखील कमी झालेलं आहे आणि तेलाच्या किमती या कमी झाल्यामुळे कुठेतरी अर्थमंत्र्यांना एक चांगली गंगाजी प्राप्त झालेली आहे. या प्राप्त परिस्थितीमध्ये खरं तर राजकीय दृष्ट्या जर निर्णय घ्यायचा असता तर मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांना खुश करण्याचा देखील त्यांना एक ऑप्शन होता, पण तसं न करता मोदींची जी पद्धती आहे ते एक थोडे आउट ऑफ द बॉक्स विचार करणार आहे. त्यांचा एक वज्र निर्धार दिसत आहे. हे केवळ फक्त पुढचे 2 वर्ष किंवा 5 वर्षाचा विचार न करता पुढच्या 10-15 वर्षाचा विचार करून 2025 पर्यंत त्यांना भारताला ज्या एका गुरुस्थळी न्यायचं आहे त्या दृष्टीने केलेला हा एक निर्धार आहे आणि मला वाटते असं करण्यासाठी तुम्हाला कुठेतरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आणि बोल्ड स्टेप्स घेणं आवश्यक होतं. ते मोदींच्या माध्यमातून दिसत आहे. तुम्ही आता ग्लोबल मार्केट किंवा एकूणच जागतिक सगळ्या चित्राबद्दल बोललात. फडणवीस साहेब, तुम्ही जागतिक याचे तज्ज्ञ आहात, तर तुम्हाला आता हे जे आपण बघतोय की चीनची अर्थव्यवस्था खूपच खाली ढासळत चालली आहे, इव्हन अमेरिकेचंही आपण बघतोय, त्या मानाने आपल्या भारताने स्थिर आपला विकासाचा हात ठेवलेला आहे. तर तुम्हाला जागतिक पातळीवर जर तुलना आपल्या या आता अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत करायची झाली तर कसं वाटतं की जागतिक स्तर आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेचा बॅलन्स साधला गेलाय का? आपण जो प्रश्न विचारला त्याच्या अनुषंगाने मी असं म्हणेन की खरं आहे की चीनची अर्थव्यवस्था ही थोडीशी कमी वेगाच्या गतीने वाढते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुद्धा थोडी गती, थोडी पुन्हा एकदा कुठेतरी रुकावट अशा प्रकारची वाढते. परंतु एक आपण त्याचा जो परिणाम आपल्या देशावरती दिसतोय तो म्हणजे आपली जी निर्यात वाढ आहे त्याच्यावरती तो परिणाम निश्चितपणे आपल्याला दिसतो. आणि त्याचबरोबर देशांतर्गत जे उत्पादन क्षेत्र वाढायला पाहिजे त्या उत्पादन क्षेत्र वाढण्याला अजूनही आपल्याला गती आलेली दिसत नाही. त्यामुळे ह्या अर्थसंकल्पामध्ये जो त्यांनी एक वेगळा आणि धडाडीचा निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे नवीन जे उद्योग आपल्याकडे 1 एप्रिल 2016 नंतर सुरू होतील तर अशा उद्योगांना कमी कर 25% हा जो ज्याचा मगाशी मी उल्लेख केला की त्या दृष्टीने आपल्याला त्याची एक नांदी म्हणून बघायला पाहिजे की जे मेक इन इंडियाची अनाउन्समेंट झाली की मेक इन इंडियाची अनाउन्समेंट जर पूर्ततेला जायची असेल तर त्यांना कुठल्या ना कुठल्या तरी प्रकारे कर सवलती आपल्याला अशा प्रकारे देणं हे आवश्यक होतं. कारण आपल्याकडे पायाभूत साधनांचा खूप मोठ्या प्रमाणावरती आपण इतर देशांचा विचार केला तर आपण कमकुवत आहोत. एक साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर चीनमधला ट्रक एका दिवसामध्ये 1000 किलोमीटर प्रवास करतो, आपल्या देशामध्ये 300-350 किलोमीटर फक्त प्रवास करतो. ही जी मोठी तफावत आहे ती जर भरून काढायची असेल तर आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणावरती पायाभूत साधनांकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, ज्याच्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर तरतूद ह्या बजेटमध्ये आपल्याला केलेली दिसते. एक जे छोट्या छोट्या गोष्टी असतात की 60 असे विमानतळ की ज्या विमानतळांचा आता वापर होत नाही, आपल्या देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं असलेलं पायाभूत साधन पण ते वापरात आणलं जायला पाहिजे ह्या दृष्टीने जो विचार केला गेला हे अशा प्रकारचे जसं पाठक साहेब म्हणाले की एक आउट ऑफ द बॉक्स वेगळ्या प्रकारचे विचार करून देशामधलं असलेलं प्रत्येक पायाभूत साधन हे वापरलं जायला पाहिजे
आणि त्यातून एका प्रकारची ज्याला इंग्रजीमध्ये एफिशियन्सी आपण अशी म्हणतो ती आपल्या देशामध्ये निर्माण व्हावी अशा प्रकारचा प्रयत्न आपल्याला ह्या अर्थसंकल्पात आणि त्यांच्या भाषणामध्ये केलेला दिसतो. आपण बघतोय की निर्यात सुद्धा आपली बरीच कमी होत चाललेली आहे आणि तुम्ही म्हणालात तसं जेव्हा निर्यात कमी होते तेव्हा आपल्याला देशांतर्गत उत्पादन वाढवणं गरजेचं असतं आणि ते वाढलं तर दोन्ही बाजूनी विकास होऊ शकतो. म्हणजे उत्पादन आपल्याकडेच होतं आणि तशी रोजगार निर्मिती सुद्धा होते आणि निर्यात कमी झाली तर त्याचा आपण बॅलन्स साधू शकतो. तर या अर्थसंकल्पामध्ये ते तुम्हाला घडलंय असं दिसतंय का? हा प्रयत्न आहे. कसं आहे की आपण काही कर सवलती दिल्या म्हणून उद्या कोणी इथे मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू करेल असं नसतं. परंतु त्याचबरोबर जे इतर गोष्टी आपलं सरकार करू बघताय ते म्हणजे जसं मगाशी वर्षाताईंनी देखील उल्लेख केला की एक करविषयक सुसूत्रता किंवा अकारण लवाद निर्माण होतात, ते लवाद निर्माण होऊ नयेत अशा प्रकारची ही एक आपल्या देशामध्ये त्या बाबतीमध्ये एक जगाच्या दृष्टीने आपल्या देशाकडे बघितलं जातं त्यावेळेला हा नेहमी चिंतेचा विषय असतो आणि ह्याही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत आणि त्या गोष्टींकडे सुद्धा आपल्याला असं जाणवतं की हे लक्ष दिलेलं आहे. अधिक प्रमाणात लवाद म्हणजे ट्रायब्युनल जी आहे त्याच्यासाठी अधिक प्रमाणात त्यांनी सेबीच्या माध्यमातून किंवा इतरही लवाद हे अधिक ठिकाणी उपलब्ध व्हावेत की ज्याच्या माध्यमातून हे पटापट या गोष्टी मार्गी लागाव्यात. त्याचप्रमाणे पेंडिंग असलेल्या इन्कम टॅक्सच्या ज्या केसेस आहेत त्यांना सुद्धा त्यांनी एका प्रकारे ज्याला फास्टर विंडो असं म्हणता येईल अशा प्रकारे उपलब्ध करून द्यायचा प्रयत्न केला आहे. तर असे प्रयत्न त्यांनी केलेले आहेत. त्याचे आता यश आपल्याला कसं मिळेल हे आपल्याला येणारा काळच ठरवेल आणि जसं मगाशी उल्लेख झाला की जगाची बाजारपेठ काय आहे ह्याच्यावरती सुद्धा या गोष्टी अवलंबून असतात. विश्वासजी, याला जोडून एक थोडा एक ब्रॉड स्वरूपाचा प्रश्न विचारायचा की 7.6% इतका विकास दर आपण अपेक्षित ठेवलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती जेव्हा आपण बघतो तेव्हा अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्था जेमतेम 4% आसपासच रेंगाळत आहेत. चीनच्या तुलनेत जर का आपण भारताचा विचार केला तर 7.6% पुरेसा आहे का अजून काही करता येऊ शकेल? आपला मुद्दा एकदम बरोबर आहे. कारण ॲव्हरेज हा जीडीपीचा जो दर आहे वैश्विक स्तरावर हा 2.5% आहे आणि याच्यामध्ये चीन आणि भारताचं हे कॉन्ट्रीब्युशन फार मोठं असतं. कारण चीन देखील 9-10% पर्यंत गेलं होतं आणि भारत देखील आता 7.6% त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. तर चीन माघारण्याचे काही वेगळे त्यांचे इंटरनल कारण आहेत. कारण डिमांड सप्लायचं त्यांचं गणित चुकलं आणि त्यामुळे तिकडे मंदी आलेली आहे. अमेरिकेमध्ये तसंच झालं. युरोझोनमध्ये देखील पॉलिटिकल असे बरेचसे वादंग निर्माण झाल्यामुळे तिकडे देखील अर्थव्यवस्था कुठेतरी कमी जाते. मात्र या सर्व वैश्विक ज्या बाबी आहेत त्याच्यामध्ये पैशाचं डिव्हॅल्युएशन आहे, नंतर बऱ्याचशा अनसर्टनिटीज आहेत, तेलाच्या किमती एकदम घसरल्यामुळे त्याचं देखील अर्थगणित पूर्णपणे कसं होणार आहे पुढे या दृष्टीने सर्वत्र साशंकता आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इन्व्हेस्टमेंट देखील कमी होत आहे. तर या सर्व परिस्थितीमध्ये कुठेतरी या सरकारने जो काही वज्र निर्धार केला, काहीतरी प्लॅनिंग केलं आणि एक एक स्टेप पुढे घेतल्या, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आपण 7.6 हा जो ग्रोथ रेट अचीव केलेला आहे हे खरंच कौतुकास्पद आहे. हा ग्रोथ रेट अजून वाढायला शक्यता आहे. त्याचं खरं कारण मला असं वाटतं की मोदी हे स्वतः एक फार स्ट्रॉंग मार्केटिंग आणि बिझनेसमॅन आहे असं मला वाटतं. त्यांनी संपूर्ण भारताला एक असं युनिट म्हणून लक्षात घेतलेलं दिसत आहे आणि त्याच्यासाठी त्यांनी आधी मार्केट निर्माण करण्यासाठी जगभर ते फिरले. जगात त्यांनी मार्केट निर्माण केलं, एक विश्वासार्हता निर्माण केली आणि त्याच्या माध्यमातून संपूर्ण जग भारताकडे एका पॉझिटिव्ह यांनी बघत राहिले. नंतर त्यांनी जे सप्टेंबर 14ला मेक इन इंडिया हा जो कन्सेप्ट आणला होता त्याचा आत्ता त्यांनी एक सुरुवात महाराष्ट्रापासून सुरू केली. त्याच्या माध्यमातून 100पेक्षा जास्त देशातले प्रतिनिधी आले आणि याच्या माध्यमातून इन्व्हेस्टमेंट देखील येणार आहे. आणि याचं परिमार्जन असं होतं की आपला FDI देखील हा जवळजवळ 31 बिलियन USD झालेला आहे, जो आपण चायनाला आणि अमेरिकेला देखील मागे टाकलेला आहे. तर या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता हा पुढचा जीडीपीचा ग्रोथ हा नक्कीच पुढे गेलेला असेल आणि समजा वैश्विक परिस्थिती जर सुलभ झाली आणि अनुकूल राहिली तर हा दर अजून पुढे जायची शक्यता आहे. महत्त्वाच्या घोषणा या सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये आहेत. म्हणजे मग त्या आपल्या कृषी क्षेत्रासाठी आहेत किंवा महत्त्वाची अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जो आपला ट्विन बॅलन्स शीटचा प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र आणि त्याच्या बरोबरीने औद्योगिक क्षेत्र यांच्या बॅलन्स शीट मधला जो प्रश्न आहे तो सोडवण्यासाठी ज्या सुधारणा किंवा ज्या योजना आखण्यात आल्या आहेत त्या योजना किंवा विशेषतः वित्तीय तुटीच्या दृष्टीने ज्याचा आपण थोड्या वेळाने ज्याच्याविषयी बोलणार आहोत त्याच्या संदर्भामध्ये आणि करविषयक ज्या अनेक घोषणा करण्यात आल्या अशा सगळ्यांचा विचार याच्यात करता येईल.
मात्र मला इथे मुद्दाम आवर्जून सांगावंसं वाटतं की दरवर्षी अर्थसंकल्पाचा विचार करत असताना आपण ज्याला जेंडर बजेटिंग म्हणतो, म्हणजे विशेषतः स्त्री आणि स्त्री वर्गाच्या दृष्टीने विशेष काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत का, याचा जर विचार केला तर त्या मुद्दाम काही केल्या आहेत असं दिसत नाही. पण माझ्या मगाशी मी म्हटलं तसं की कदाचित हे दृष्टिकोनाचं सातत्य ठेवणं ही एक महत्वाची बाब या अर्थसंकल्पामध्ये दिसून येते आणि म्हणून कदाचित स्त्रियांविषयी वेगळ्या काही योजना जाहीर कराव्यात किंवा त्यांची योजना करावी असा विचार या अर्थसंकल्पाच्या दरम्यान अर्थ मंत्रालयाने केलेला दिसत नाही. पण मला असं वाटतं वर्षाची की आता एलपीजी कनेक्शनसाठी काही अधिक प्रावधान असेल, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन असेल, या सर्व योजनांचा जो फायदा आहे हा प्रामुख्याने स्त्रियांनाच मिळणार. त्यामुळे जरी तशी घोषणा आपल्याला नसली तरी त्याचा फायदा तर होईल. म्हणूनच मी ही टीका करत नाहीये. मी उलट असं म्हणते आहे की दर सगळ्या गटांना सुखावणाऱ्या घोषणा अशा पद्धतीचा जो एक सुरुवातीच्या काळामध्ये सत्तेत आल्यानंतर दृष्टिकोन असतो तसा न बाळगता आता अधिक ज्याला आपण रॅशनलायझेशन म्हणू असा एक तर्कनिष्ठ तत्वनिष्ठ विचार करून ज्या संपूर्ण कुटुंबाला सामान्य नागरिकाला आवश्यक असतील अशा योजनांसंबंधीच्या घोषणा या अर्थसंकल्पामध्ये आपल्याला केलेल्या दिसतात. विश्वासजी, तुमच्या एक जिव्हाळ्याचा विषय आहे की ग्रामीण भागातलं जे विद्युतीकरण आहे, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन, त्याला सुद्धा आता अधिक प्रोत्साहन देण्याचं आताच सूतोवाच वित्तमंत्र्यांनी केलं, त्याबद्दल काय सांगाल? हा फार एक महत्वाचा विषय आहे आणि 100% विद्युतीकरण हे ग्रामीण भागामध्ये करण्याचा हा निर्धार केलेला आहे आणि हे शक्य देखील आहे. त्याचं कारण असं की त्याच्यासाठी तरतूद केलेली आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये आणि हे सरकार आल्यानंतर पहिल्यांदा असं लक्षात आलं की ऊर्जेची निर्मिती ही अनप्रेसिडेंटेड वेनी सर्वात जास्त झालेली आहे आणि आज डिमांड आणि सप्लायमध्ये आपण ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सरप्लस आहे. त्याचबरोबर आपण ट्रान्समिशनच्या ज्या लाईन्स आहेत, कॉरिडॉर्स आहेत, हे देखील आपण टाकलेले आहेत. कारण या सरकारची एक चांगली भूमिका आहे की मी कोळशाचं वहन करण्यापेक्षा आणि ट्रान्सपोर्ट कॉस्टमुळे वीज जास्त महागडी करण्यापेक्षा मी विजेचं वहन कसं करेल त्या दृष्टीने त्यांनी ट्रान्समिशन लाईन्स देखील मोठ्या प्रमाणात हे केलेले आहे आणि डिस्ट्रीब्युशनच्या माध्यमातून त्यांनी एलईडी बल्ब्स वाटले आणि घरोघरी एलईडी देखील त्यांनी वाटले आहे. त्याच्या माध्यमातून सोलार आहे, विंड आहे, या सगळ्या गोष्टींना त्यांनी ग्रिड पॉलिसी, ऑफ ग्रिड पॉलिसी असे नवीन कन्सेप्ट आणून घराघरांमध्ये, शहरांमध्ये आणि खेड्यांमध्ये वीज कशी जाईल या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. रस्ते बांधणी, नंतर बँकांची पुनर्बांधणी आणि पायाभूत सुविधा याच्यासाठी सुद्धा खूप मोठं प्रावधान केलेलं आहे, तर त्याच्याबद्दल आपण काय सांगाल? रस्ते बांधणीच्या बद्दल मी तर म्हणेल की आपल्या महाराष्ट्रातलेच नितीनजी गडकरी हे त्याचे मंत्री आहेत, रेल्वेच्या दृष्टीने सुरेश प्रभू आहेत आणि ऊर्जेच्या दृष्टीने पियुष गोयल आहे. या तिन्ही मंत्र्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र एक फार मोठ्या प्रमाणामध्ये एक योगदान या सरकारला देत आहेत. रस्ते बांधणीमध्ये गडकरींनी ज्या प्रकारे झपाटा घेतलेला आहे आणि दररोज ते ज्या गतीने 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर रस्ता होतोय की नाही हे स्वतः जातीने लक्ष देतात आहे, हे देखील आजपर्यंत न घडलेली अशी घटना आहे. पूर्वीच्या सरकारमध्ये ही साधारणतः 3 ते 5 किलोमीटर पर डे अशी स्पीड होती, ही यांनी वाढवलेली आहे. 55,000 कोटी रुपयांचं मला वाटतं प्रावधान 97,000 कोटीचं प्रावधान मी नोट केलं. 55 असू शकतं, ते 55 असू शकतं. तर रस्त्यासाठी हे प्रावधान केलेलं आहे. हे करताना त्यांनी सर्वात आधी काय केलं की आपल्या देशामध्ये या पूर्ण बजेट ऐकल्यानंतर एक लक्षात येतं की जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड. त्यामुळे कुठेतरी लोकांना आपण ताबडतोब कसा काय न्याय देऊ, न्याय प्रणाली कशी आपण सुलभ करू या दृष्टीने एक फास्ट रिड्रेसल फोरमचा कुठेतरी विचार दिसतोय. गडकरींनी देखील आल्या जवळजवळ 85% जे पेंडिंग असे लवादापूरचे प्रश्न होते त्याचा निपटारा केला आणि सगळ्यांना ताबडतोब कामाचं वाटप करून एक गती घेतलेली आहे. कारण तुम्हाला जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचं जर शहर किंवा देश व्हायचं असेल तर त्या दृष्टीने तुम्हाला मूलभूत सुविधा या फार चांगल्या प्रमाणात असणं आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टीने या सरकारने ऑलरेडी हे घेतलेलं. पायाभूत क्षेत्राला सुद्धा मला वाटतं 2,21,000 कोटींचं प्रावधान केलेलं आहे. पायाभूत सुविधांना आहे, त्याच्यामध्ये रेल्वे देखील येत आहे. रेल्वे आहे, शिपिंग आहे, सरफेस ट्रान्सपोर्ट आहे, याचं हे प्रावधान केलं आहे. आणि त्याच्या माध्यमातून जर तुम्हाला इंटरनॅशनल इन्व्हेस्टर्सला, आता मेक इन इंडियाचा कन्सेप्ट काय मुळामध्ये की आज आम्ही ज्या गोष्टी इम्पोर्ट करतो त्या इम्पोर्ट न करता आम्ही आमच्याच देशामध्ये कशा त्याची निर्मिती करायची आणि मग त्याकरता त्यांनी ओपनली 100% FDI, मग ते डिफेन्स असो, इन्शुरन्स असो, रेल्वे असो, रेल्वेमध्ये त्यांनी 100% FDI अलाव केलेला आहे. आणि मेक इन इंडियासाठी पायाभूत सुविधांची फार गरज आहे, कारण वीज नसेल, पाणी नसेल तर आपण रुरल भागात ते कसं करायचं. तुम्हाला मी छोटंसं उदाहरण देतो की जर 1972 पर्यंत आपण सिंगापूर पाहिलं तर सिंगापूर हा देश देखील अस्तित्वात नव्हता. मात्र त्यांनी एक स्वप्न उराशी बाळगलं की मी जागतिक स्तरावरचं एक ट्रेडिंग हब इथे निर्माण करेल आणि तिथे पाण्याची देखील त्यांना सोय नव्हती, किंवा जमीन होती आणि चहूबाजूने समुद्र होता. तर त्यांची एक इच्छाशक्ती होती आणि त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचं एक ट्रेडिंग हब तयार केलं
आणि त्यांच्यासाठी सर्वात जास्त त्यांनी काही महत्त्वाचं केलं असेल तर पायाभूत सुविधा त्यांनी प्राप्त करून दिलेल्या आहेत, इन्क्लुडिंग एअरपोर्ट, इंटरनॅशनल स्टँडर्डचं एअरपोर्ट. तर त्याच मार्गाने मला वाटतं हे सरकार देखील चाललेलं आहे आणि त्याचा नक्कीच फायदा होईल. फडणवीस साहेब, बँकांची पुनर्बांधणी यासाठी जवळजवळ 25,000 कोटींचं प्रावधान केलेलं आहे आणि हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सध्या चालू असलेला बँकांचा एनपीए फार वाढतोय आणि विशेष करून सरकारी बँकांचा एनपीए वाढतोय, तर त्याबद्दल काय म्हणताय तुम्ही? खरं म्हणजे हा एनपीए होताच. आरबीआय आणि सरकारने एका प्रकारे हा प्रश्न धसाल लावून तो एनपीए उघड करायला लावला बँकांना, असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि 25,000 कोटी जरी त्यांनी तरतूद केली असली तरी त्याबरोबर त्यांनी असाही उल्लेख केला, जशी गरज पडेल तसे आम्ही 25,000 कोटीला सुद्धा जर अधिक वाढ करायला लागली तर करू. आणि मला वाटतं कदाचित त्याची गरज पडण्याची शक्यता आहे, कारण आज स्थिती अशी आहे की भांडवल बाजाराचा पब्लिक सेक्टर बँकांवरती विश्वास राहिला नाही. आणि जर अशी स्थिती राहिली तर ज्या प्रकारे एक बँकिंग बोर्ड किंवा ब्युरो त्यांना तयार करायचा आहे, नंतर होल्डिंग कंपन्या निर्माण करायच्या आणि त्यातनं अधिक पब्लिक शेअर होल्डिंग वाढवावं सरकारच्या पेक्षा, असं जो त्यांचा मानस आहे, हे सगळं ह्या सगळ्या बॅलन्स शीट ज्याचा उल्लेख मगाशी वर्षाताईंनी केला त्या क्लीनअप होईपर्यंत त्यांना करणं शक्य नाही होणार. त्यामुळे कदाचित 25,000 कोटीपेक्षा सुद्धा अधिक निधी त्यांना बँकांना उपलब्ध करून द्यायला लागला तर आश्चर्य वाटणार नाही मला. मी एक गोष्टीचा इथे उल्लेख करू शकतो की जे एक नाविन्य किंवा एक विशेष मला वाटलं ते म्हणजे त्यांनी एक असं कराच्या बाबतीमध्ये एक प्रावधान केलेलं आहे की 2016 ते 19 या दरम्यान जे छोट्या आकाराची घरं निर्माण करतील त्या छोट्या आकारांची घरांची त्यातनं जो नफा असेल त्या नफ्यावरती कुठलाही कर लावला जाणार नाही. मला वाटतं एका प्रकारे गोरगरिबांसाठी अशा चांगल्या प्रकारची सुविधा निर्माण होणं हा एक मला असं वाटलं की जाता जाता उल्लेख एकही घर नाहीये त्यांना सुद्धा भाडं देण्यासाठी सुद्धा. हो बरोबर आहे. 24,000 ते 60,000 असं केलेलं आहे. त्याचबरोबर अर्थात ह्याच्यावरती वाद होऊ शकतील की जे एक व्याज असतं त्या व्याजावरती वाढीव सरकारने एक करपात्र हे द्यायला हवं तर का नाही हा विवादास्पद विषय, परंतु त्यांनी 50,000 वाढवून त्याही बाबतीमध्ये दिलेले आहेत. हेही मला वाटतं मध्यमवर्गीयांना काही प्रमाणात दिलासा आहे. त्यातनं भीती एवढीच असते की त्यातनं घरांची किमती आणखीन वाढत न राहो, कारण जगभरामध्ये असं झालेलं आहे की अशा प्रकारच्या करविषयक फायदे दिल्यामुळेच जगामध्ये घराच्या किमती वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे एका प्रकारे हे ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये व्हिशियस सायकल म्हणतो त्या व्हिशियस सायकलमध्ये मध्यमवर्गीय न अडको अशी त्याचबरोबर मी सदिच्छा व्यक्त करतो. बरं पाठक साहेब, तुम्हाला पण मला वाटतं एनपीए बद्दल काहीतरी बोलायचं. मला सरांच्या एनपीएच्या मुद्द्यालाच लागून एक मुद्दा जोडायचा आहे की हे जे एनपीए सध्या आपण खूप वाचतोय ऐकतोय, तर एनपीए हे आज एका दिवसात किंवा 6 महिन्यात निर्माण झालेले नाही आहेत. कारण एखादी इंडस्ट्री एनपीए व्हायला कमीत कमी 2 ते 3 वर्ष लागतात. कारण कोणते जो प्रवर्तक असतो हा पूर्ण प्रयत्न करून मग शेवटी ते एनपीए मध्ये गेलेली असते. तर मोदी सरकार आले किंवा जेटली आले म्हणून एनपीए झालं अशा ज्या प्रकारचं वातावरण निर्माण होतं ते चुकीचं आहे. दुसरी गोष्ट की एनपीएचे रेट वाढण्याचं एक दुसरे कारण असं आहे की कुठेतरी नवीन इन्व्हेस्टमेंट किंवा नवीन लोन्स बँकांनी देणं बंद केलं. नवीन लोन बंद केल्यामुळे आणि एनपीएचे नॉर्म्स स्ट्रिक्टली फॉलो केल्यामुळे त्याचे पर्सेंटेज वाढले. त्यामुळे नवीन न आलं आणि जुन्याला एनपीए मध्ये कन्व्हर्ट केल्यामुळे तो पर्सेंटेज जो टक्का हा मोठा वाटतोय, पण मुळामध्ये तो तेवढा मोठा नाही आहे. आपण आता इंडियन मर्चंट चेंबर्समध्ये जाणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी शिशिर शेलार वोरा यांच्याशी बोलतायत. अगदी ज्या प्रकारे बघाल की ज्या प्रकारे बजेट इकडे प्रेझेंट करण्यात आलेलं आहे, सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे एक रिलीफ होतं की कशा प्रकारे जनसामान्यांना त्याचा फायदा मिळेल आणि त्याचबरोबर एक कॉर्पोरेट सेक्टर आहे, एक इंडस्ट्री सेक्टर आहे, त्याला कशा प्रकारे फायदा मिळेल. दोन्ही बाबींकडे मुंबईकरांचं लक्ष होतं आणि मुंबईकर हा बजेट बघत होते. सध्या मी इंडियन मर्चंट चेंबर्समध्ये उपस्थित आहे. इकडे आपण बघाल की काही प्रमाणात एक रिलीफ मिळालेला आहे कॉर्पोरेट सेक्टरला, अशी एक भावना जेव्हा इंडस्ट्रीमधून ती व्यक्त होते. तर दुसऱ्या सेक्टरमध्ये कुठल्याही प्रकारे टॅक्स जे आहे त्याच्यामध्ये बदलाव नाही करण्यात आलाय. त्याच्यामुळे जरा एक मिक्स रिॲक्शन आपल्या इंडस्ट्रीवर मिळते. आपल्यासोबत सध्या अजित वोरा आहेत, इंडियन मर्चंट चेंबर सदस्य. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात की कशा प्रकारे एकूण प्रतिक्रिया आहे या बजेट संदर्भात. सर, एकूणच जर बजेटचा आपण आढावा घेतलात तर कशा प्रकारचं बजेट तुम्ही हे बघताय? टॅक्सेशनमध्ये कुठल्या प्रकारचा बदलाव आपण जो केलेला आहे तो कशा प्रकारचा वाटतोय? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द बजेट जो बनवलेला आहे त्याच्यामध्ये टैक्सेशन तो कम ज़्यादा होता ही है हर साल, वो कोई बड़ी बात नहीं, बट सर्विस टैक्स बढ़ा दिया है. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए ड्रॉबैक के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डाल दिए. सो एक्सपोर्ट सेक्टर को उसने कुछ बढ़ावा दिया है. दूसरी ये बात है कि अपना जो हाउसिंग सेक्टर है वो लोगों ने काफ़ी कंसेशंस बढ़ा दिया है, हाउसिंग अलाउंस बढ़ा दिया. तो दिस बजट मोर और लेस गोइंग इनटू द एग्रीकल्चरल सेक्टर विल जनरेट द एम्प्लॉयमेंट. Second part of the social sector, health and education is promoted. So the focus of the budget चा मोस्टली फोकस हे आहे की ग्रामीण विस्तारमध्ये
कुठेही सरकार नाही आहे तिथे दिसायला पाहिजे. दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. बजेट इज नॉट बॅड अँड नॉट गुड, बट इट इज अ बॅलन्सिंग. अल्टिमेटली वी मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट the North Block officers and the finance minister. It is a most difficult task to prepare a budget, and we appreciate their presence, and they have taken a lot of efforts to understand who is a poor, who is very poor, and who is very rich. The budget is more or less balanced on this direction. अगदी बरोबर तुम्ही बोलला. ज्या प्रकारे आपण सांगितलं की गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत, मग त्या मेक इन इंडिया असो, स्टार्टअप इंडिया असो, स्किल इंडिया असो, त्या सगळ्या स्कीम्समध्ये सोशल इनिशिएटिव्हमध्ये कुठे ना कुठे बजेटरी अलोकेशन करण्यात आलेली, जेणेकरून त्या स्कीमचा फायदा मुळात लोकांना पोहोचेल. तर त्या संदर्भात आपण कशा प्रकारे बघताय बजेटला? या बजेटमध्ये जे लोकांना जो फायदा दिला, हेल्थ, एज्युकेशन, त्याला 1-2 वर्ष लागेल. कारण की स्कीम आता डिक्लेअर केलेली आहे आणि स्कीम इम्प्लिमेंटेशन कोण करणार, पैसे कुठे जाणार, कुठच्या मनुष्याच्या हातात जाणार, त्याच्यासाठी एक IT सेक्टरला त्यांनी प्रमोट केलेलं आहे की बेनिफिशरीच्या खिशात बराबर पैसे जायला पाहिजे, फार्मरला पैसे मिळायला पाहिजे. फर्टिलायझर आहे, जो विकतो त्याला नाही पण जो घेतोय त्याला मिळायला पाहिजे. हा एक महत्त्वाचा आणि मोस्ट आणि एकदम हाऊसिंग सेक्टरमध्ये त्यानं थोडा बढावा दिलेला आहे. सगळ्यात मोठी गोष्ट ही की ब्लॅक मनी जनरेशनच्या वरती फोकस दिलेला आहे. ते एक महत्त्वाची गोष्टी आहे. आणि दिवसापासून ब्लॅक मनी कसं कमी करायचं, कोर्टात कसे केसेस आहे, त्याला कसे लिटिगेशनमध्ये आलेले आहे, त्याच्याकडून कुठे फायदा घ्यायचा, हे एक महत्त्वाचा. म्हणजे द बजेट इज मोर इन दी गव्हर्नन्स साइड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गव्हर्नन्स, management of the budget and implementation of the budget policy is a main focus of this budget. That is what I heard. Thank you. एक्झॅक्टली. तर ज्या प्रकारे तुम्ही बघाल की जशा प्रकारे ही इंडस्ट्रीचं रिॲक्शन आहे की एक मिक्स बजेट आहे, ॲग्रिकल्चरमध्ये तितकाच फोकस देण्यात आला आणि ज्या प्रकारे सरकारच्या स्कीम्स आहेत त्यांना राबवण्यासाठी जी योग्य उपाययोजना करण्याची गरज आहे आणि जो फंड हवा त्यांना देण्याची गरज आहे ती देखील कुठे कुठे करण्यात आली. त्यामुळे एकूण एक बॅलन्स बजेट आपण बघू शकतो. मला असं वाटतं उद्योग क्षेत्राकडून हे कुठेतरी एक स्वागताची अशी प्रतिक्रिया आपल्याला दिसते. आता स्टुडिओमध्ये आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी आलेले आहेत मिलिंद मराठे, जे उद्योजक आहेत आणि कमोडिटी क्षेत्रातले जाणकार आहेत, आणि त्यांच्यासोबत आहेत मिलिंद लिमे, जे बँकांसाठी ऑपरेशनल रिस्क सल्लागार म्हणून काम करतात. लिमे सर, मी पहिला प्रश्न तुम्हाला असा विचारेन की आपण बँकिंग क्षेत्राबद्दलची चर्चा आताच करत होतो. NPAचं एक मोठं भूत अनेक आपल्या ज्या सरकारी बँक आहेत त्यांच्या मानगुटीवर अनेक वर्षांपासून बसलेलं आहे. तर हे भूत उतरावं आणि यापुढे ज्या राष्ट्रीयकृत बँका आहेत त्यांची कामगिरी अधिक दमदार व्हावी याच्यासाठी सुद्धा काही एक सूतवाच वित्तमंत्र्यांनी आजच्याच बजेटमध्ये केलं आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? हो, याबाबतीत एक चांगली गोष्ट अशी आहे की अनुत्पादक कर्ज ही जी बँकांची जी आता आहेत ती कमी करण्यासाठी त्यांनी एक्स्ट्रा DRT एस्टॅब्लिश करायचं त्यांनी सूतवाच केलेलं नाही, की जे मागच्या वर्षी त्यांनी जादा DRT त्यांनी एस्टॅब्लिश केले होते. पण यंदा त्या DRTना आणखीन जादा पायाभूत सुविधा कशा निर्माण केल्या जातील की ज्यायोगे जे बँकांचे जे खटले जे प्रलंबित असतात वेगवेगळ्या कर्जदारांच्याकडून ते लवकर निकाली निघून बँकांची रिकव्हरी लवकरात लवकर होईल, या दृष्टीने ते यावर्षी प्रयत्न करणार आहेत. दुसरी गोष्ट अशी आहे की बँकांची जी अनुत्पादक कर्ज आहेत ती या क्षणाला म्हणजे रिस्ट्रक्चर्ड ॲडव्हान्सेस आणि अनुत्पादक दोन्ही मिळून जवळजवळ 14% संपूर्ण ॲडव्हान्सेसच्या आहेत. आणि यासाठी पहिल्यांदा मध्ये एक अशी चर्चा चालली होती की संपूर्ण बँकांसाठी एक वेगळं एक कमिटी नेमावी की जी बँकांची मोठी मोठी कर्ज आहेत ती सगळी कर्ज ते एके ठिकाणी प्रोसेस होतील आणि त्यांच्यातर्फे ती कर्ज वितरित केली जातील. पण यावेळी अर्थमंत्र्यांनी निक्षून सांगितलं की अशा बाबतीत सरकार बँकांच्या निर्णय क्षमतेवर कसलीही आडकाठी घेणार नाही. बँकांना पूर्णपणे त्यांना स्वातंत्र्य राहील की त्यांचं क्रेडिट प्रोसेसिंग त्यांनी करावं, त्यांचं मॅनेजमेंट त्यांनी करावं. फक्त सरकार त्यांच्यावर थ्रू सिस्टीम त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवेल. तर त्यामुळे बँकांना परत एकदा एक स्वातंत्र्य मिळालं आहे की ते त्यांच्या दृष्टीने ते जे रिकव्हरी करायचे प्रयत्न करतील, त्याचबरोबर जे एलिजिबल कॅन्डिडेट एलिजिबल बॉरोवर्स आहेत त्यांना ते कर्ज देऊ शकतील. या दृष्टीने म्हणजे अनुत्पादक कर्ज कमी करण्यासाठी असे डायरेक्ट कुठले आणखीन उपाय योजलेले नाही आहेत. म्हणून अतिमहत्वाकांक्षी नाही, पण जेवढी जबाबदारी आहे जेवढी जरुरी आहे तेवढ्या प्रमाणात त्यांनी बँकांसाठी काही प्रमाणात त्यांनी सुधारणा घडवून आणलेल्या आहेत.
आत्ताच आपण बोलत होतो बँकिंग विषयातल्या NPA बद्दल. आता आपल्या देशात सर्वात एक जिव्हाळ्याचा सर्वसामान्यांचा मुद्दा असतो तो म्हणजे सोनं चांदी आणि शेअर मार्केट. तर या दोन्हीवर देखील अर्थसंकल्पाचा काय परिणाम होऊ शकणार आहे याविषयी आपण आता मराठे सरांकडून जाणून घेऊया. आपण असं बघतो की सोन्याच्या आयातीमध्ये जवळजवळ आपला देश पहिल्या 10 देशांच्या यादीमध्ये मोडतो आणि एकूण सोन्यापैकी 80% सोनं जे आहे ते 20% श्रीमंत लोक घेत असतात आणि त्यामुळे आपल्या देशाचा किंवा आपल्या सरकारचा सोन्याची आयात कमी करण्यावर खूप भर राहिलेला आहे. तर त्या संदर्भात या अर्थसंकल्पात काय काय घडलंय सांगू शकाल आपण मराठे सर? आपण जर बघितलं की आता एक्साईज ड्युटी ही सोन्याच्या ह्याच्यावर त्यांनी ब्रँडेड ज्वेलरीवर आणायची असा एक याच्यामध्ये प्रावधान केलेलं आहे आणि याचे डिटेल्स हळूहळू येतीलच. पण ह्याच्यामध्ये हा जो सेक्टर आहे हा एवढा आपण म्हणतो नॉन ऑर्गनाइज्ड सेक्टर आहे की ज्याच्यामध्ये अगदी एखाद्या छोट्या कारागिरापासून ते मोठ्या दुकानदारापर्यंत हे सगळेजण ह्याच्यात इन्व्हॉल्व्ह होतात. तर ह्याचं इम्प्लिमेंटेशन हे कशा प्रकारे होणार आहे हे अजून आपल्याला बजेट नंतरच्या थोड्या दिवसात कळेलच आणि त्यानंतर काय ह्याचा इफेक्ट एक्झॅक्ट ह्या धंद्यावर होतो. म्हणजे आता ब्रँडेड ज्वेलरी आपण वर फक्त जर हा एक्साईज ड्युटी असेल तर तो जनरल ट्रेडच्या दृष्टीनं फार मोठा इफेक्ट होणार नाही. पण आता ब्रँडेडची डेफिनेशन ही काय केलेली आहे म्हणजे आपण एक बघतो हॉलमार्किंग जेव्हा आपण कुठल्याही दागिन्याला करतो तर त्या ह्याच्यावर ज्या दुकानदाराकरता किंवा ज्या माणसाकरता ते हॉलमार्किंग केलेलं आहे तर त्याची सुद्धा इनिशियल्स त्या ह्याच्यावर आलेली असतात. म्हणजे वेदर हा ब्रँड म्हणून धरला जाईल का नाही याचं एक क्लॅरिफिकेशन या ह्याच्यात लागेल. आणि एक म्हणजे हे जर व्हॅट सारखं एक ठराविक ह्या व्हॅल्यूवर तुम्ही इतके % ऍड करा असं जर असेल तर ती एक सिम्प्लिफाईड प्रोसेस राहील. पण मॅन्युफॅक्चरिंग स्टेजला ह्याच्यामध्ये एवढ्या डिफिकल्टी आहेत आणि त्या ह्याच्यावर जर आपण एक्साईज ड्युटी आणायची म्हटली तर ते खूप एक टीडियस होणार आहे आणि ही मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ही नॉन सेंट्रलाइज असल्यामुळं याच्यामध्ये अडचणी ह्या खूप मोठ्या प्रमाणात सगळ्याच धंद्याला येणार आहेत. तर हा एक याच्यावर मोठा इफेक्ट यायची शक्यता आहे. मला असं वाटतं की अगदी सुरुवातीलाच वित्तमंत्र्यांनी ज्या वेगवेगळ्या तरतुदी मांडल्या कृषी क्षेत्रावरती त्यांनी खूप भर दिलेला आहे. म्हणजे APMC योजनांमध्ये बदल व्हायला पाहिजे, ई-मार्केट प्लॅटफॉर्म्स असायला पाहिजेत. 12 राज्यांनी यापूर्वीच बदल केलाय, महाराष्ट्र सुद्धा बदल येऊ घातलेला आहे. ग्राम सडक योजना आहे, पीक विमा योजनेसाठी 5,500 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. नाबार्डची भूमिका अधिक महत्वाची असेल सिंचन निधीसाठी. एकंदर कृषी क्षेत्र आणि खरंच शेतकऱ्याचं उत्पन्न जे ते येत्या 5 वर्षामध्ये दुप्पट करण्याच्या दृष्टीनं वाटचाल सुरू आहे असं आपल्याला म्हणता येईल का? आहे असं मला म्हणावं लागेल. विशेषतः या आता अर्थसंकल्प जो मांडला गेला त्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी विशेष जी अनुदानं दिली जातात ती अनुदानं हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुद्धा सुसूत्रता त्यात आणण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर असो किंवा आधार कार्डाचा किंवा आधार नंबरचा वापर करून त्या आधारे ती अनुदानं त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न असो किंवा आता जो तू उल्लेख केलास की ई-मार्केटिंग असेल, या सगळ्याचा मूळ गाभा हा अधिकाधिक तंत्रज्ञान टेक्नॉलॉजीचा वापर करून कृषी क्षेत्रापर्यंत किंवा शेतकऱ्यांपर्यंत हे लाभ जे आहेत ते पोहोचवण्याकडे या अर्थसंकल्पाचा भर दिसतो. आणि मुख्य म्हणजे गेली 3 वर्ष जर पुन्हा आपण तिन्ही अर्थसंकल्प पाहिले तर हा वाढता भर हा कृषी क्षेत्रामध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्याकडे आहे. म्हणजे कदाचित असं हे दिस वुड बी अ वाईल्ड गेस असं म्हणता येईल, पण कृषी उत्पन्नावरचा कर ही थोडं राजकारण्यांना अडचणीची आणणारी गोष्ट जर कदाचित पुढच्या 2 वर्षात घडली तर नवल वाटणार नाही. अशा दृष्टीने कृषी क्षेत्राची सुसूत्रता आणण्याचा हा प्रयत्न सुरू आहे. अर्थात आणखी एक अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडनं करता आली असती आणि ती म्हणजे जर अधिकाधिक निधी हा जर इरिगेशन किंवा जलसंधारण कार्यक्रमांकडे वळवला असता तर त्याचाही एक खूप मोठ्या प्रमाणावर फायदा हा कृषी क्षेत्राला झाला असता. परंतु प्रश्न असा आहे की एका वर्षात एका अर्थसंकल्पामध्ये तुम्ही किती सुसूत्रता आणि किती शिस्त आणण्याचा प्रयत्न करणार. 38,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, त्याचा काही प्रमाणात वापर हा मला वाटतं सिंचनासाठी होऊ शकेल. बरोबर आहे, मान्य.
दुसरी अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे डिजिटल लिटरसी हा जो मुद्दा आहे आणि विशेषतः जो ग्रामीण आणि शेतकरी जनतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे, त्या दृष्टीनेही या अर्थसंकल्पामध्ये विशेष तरतुदी केलेल्या आहेत. अगदी नॅशनल डिजिटल लिटरसी मिशनचा किंवा अभियानाचा उल्लेख असेल किंवा लँड रेकॉर्ड्स जे आहेत त्यांची सुरक्षा आणि त्यांच्या वापरामध्ये सुसूत्रीकरण या दृष्टीनेही अधिक लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम या नावाने नवीन योजनेचा उल्लेख केला गेलेला आहे. आणि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानासाठी साधारणपणे मला वाटतं संपूर्ण या अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने 87,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे आणि त्यातला प्रामुख्याने भाग हा कृषी क्षेत्रासाठी आपल्याला वळता केलेला दिसतो. तेव्हा माझ्या मते कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने ही चांगली बातमी आहे किंवा चांगली न्यूज आहे. बरोबर. मराठे सर, आत्ताच आपण बोललो की ब्रँडेड ज्वेलरीवर एक्साईज ड्युटी वाढवलेली आहे, पण आपण असं बघतो की आपल्या सरकारला आयात कमी करायचे, कारण पैसा सोन्यामध्ये अडकून राहतो आपल्या देशामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आणि तो वापरला जात नाही. आणि म्हणूनच प्रधानमंत्री सुवर्ण योजना वगैरे अशा आपल्याकडे योजना काढल्या आहेत ज्या आपण सुवर्ण ठेवी स्वरूपात ठेवून तो आपण वळता करू शकतो मार्केटमध्ये. तर त्या योजनांविषयी तुम्हाला काय वाटतं? जर ही प्रधानमंत्री जी सुवर्ण ठेव योजना आहे ती खरोखर एक चांगली योजना आहे, पण याच्यामध्ये थोडीशी ट्रान्सपरन्सी आपण म्हणतो ती त्या पद्धतीनं यायला पाहिजे की ह्याचं इंटरेस्ट हे काय पद्धतीनं दिलं जाणार किंवा याच्यामध्ये जी आपण सोनं ठेवायचं आहे ते काय फॉर्ममध्ये आपण ठेवू शकतो किंवा ते आपल्याला परत मिळताना ते सोनंच मिळणार आहे का त्याची किंमत मिळणार आहे, त्याचा रेट कोण ठरवणार, ह्या सगळ्या गोष्टींची एक ट्रान्सपरन्सी ही याच्यात यायला पाहिजे. आणि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपण म्हणतो की हा 2.5-3% जो काय आता हे केलेला आहे तर तो जनरली इट शुड बी कमेन्शुरेट विथ द प्रेझेंट सिच्युएशन. तो थोडासा जास्त असायला पाहिजे म्हणजे त्याकडं लोक जास्त अट्रॅक्ट होऊ शकतील. आणि याच्यामध्ये जे काही एक आपण देवस्थान ट्रस्ट म्हणतो की ज्यांच्याकडं मोठ्या प्रमाणात सोनं आहे आणि जे आयडियली पडून आहे तर ते कुठंतरी मोबिलाइज याच्यातनं झालं पाहिजे. आणि सोन्याची आयात ही कमी झाली पाहिजे, कारण आपण बघितलं की पेट्रोलियम नंतर गोल्ड हा एक असा धातू आहे की ज्याच्यामध्ये आपलं एक फॉरेन एक्सचेंज आउटगो हा फार मोठ्या प्रमाणात होतोय आणि तो कुठंतरी हा एक कर्व झाला पाहिजे किंवा एक कंट्रोलेबल लिमिटमध्ये तो आला पाहिजे. आणि त्याकरता ह्या मेजर्स घेणं जरुरी आहे आणि त्याकरता ज्या लागणाऱ्या मेजर्स आहेत त्या सरकार घेतंय. पण ह्याच्याच बरोबर सरकारने बघितलं पाहिजे की हा ज्वेलरीचा धंदा हा एवढा मोठा आहे की तो सुद्धा ऍडव्हर्सली अफेक्ट झाला नाही पाहिजे, याच्याकडेही सरकारचं लक्ष तेवढंच राहायला पाहिजे. बरोबर आहे. आपण मगाशी बँकांच्या एनपीए बद्दल बोलत होतो लिमये सर, तो खूप मोठा विषय आहेच. म्हणजे सरकारी बँकांचे एनपीए आणि जास्त वाढतायत ही खरंच खूप एक विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आणि सरकारी बँकांवर लोकांचा, सामान्य जनतेचा खूप विश्वास असतो आणि लोकांना सर्वसामान्यपणे असं वाटतं की आमच्याकडे आम्ही एक हाऊसिंग लोन घेतलं 2-3 लाखाचं आणि एक हप्ता आम्ही दिला नाही तर आमच्याकडे लगेच येतात बँकर्स आणि मोठे जे आमचे कर चुकवेदार आहेत ते मात्र करोडो रुपयांचा कर चुकवतायत. तर यावर काही या अर्थसंकल्पामध्ये कर करण्यासाठी काही केलेलं आहे का? नाही, दुर्दैवाने या अर्थसंकल्पामध्ये याविषयी काही तरतूद झाल्याचं दिसत नाहीये. कारण काय, ऑलरेडी त्याच्यासाठी DRT एस्टॅब्लिश केलेले आहेत. प्रत्येक बँकेला परमिशन दिलेली आहे की तुम्ही त्या DRTकडे जा, त्यांच्या विरुद्ध खटला दाखल करा, त्यांच्या मालमत्ता ताब्यात घ्या. फक्त एक केलंय की सरफेसी ऍक्ट जो मध्ये त्यांनी केला होता, ज्या योगे बँकांना डायरेक्ट कर्जदार जे कर्ज बुडवेल त्यांच्या मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्या बँका विकू शकत होत्या कोर्टाच्या परमिशन शिवाय, त्या सरफेसीला आणखीन पाठबळ देण्याचं त्यांनी आता या बजेटमध्ये अर्थ सुचवलेला आहे की एस्पेशली असेट रिकन्स्ट्रक्शन ज्या कंपनीज आहेत त्यांना आणखीन त्यांना सुविधा दिल्या गेल्या आहेत की ज्या योगे ही जी अनुत्पादक कर्ज आहेत ती त्या असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीना बँका विकू शकतील. त्या योगे या बँकांचे बॅलन्स शीट्स क्लीन होतील. असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी कारण त्याच्यात तज्ज्ञ असल्यामुळे ते त्यांचे पैसे जास्त चांगले रिकव्हर होऊ शकतात. बरोबर. दुर्दैवानी गोष्ट अशी की ज्या हायर कॉर्पोरेटचे जे आता लेटेस्ट 50 यादी काढली होती तर त्यांच्या विरुद्ध बँका कोर्टात जाण्याविषयी आणखी काही करू शकत नाही. त्यामुळे आपल्याकडे कोर्टात
खटले प्रलंबित राहायची जी पद्धत आहे ती दुर्दैवाने ती वाढते, कारण का नंबर ऑफ केसेस हे दरवर्षी वाढत चालली. बरोबर आहे. यानंतर आपण जाऊया आमच्या प्रतिनिधी परिणिका हेदवकर यांच्याकडे न्यूज रूम मध्ये. त्या आपल्याला आपल्या या अर्थसंकल्पाविषयीची काही वैशिष्ट्ये सांगतायत. जागतिक स्तरावर जरी मंदीचं वातावरण असलं तरी भारताची अर्थव्यवस्था सक्षम असल्याचं सांगत अरुण जेटलींनी हा अर्थसंकल्प मांडायला सुरुवात केली. यावर्षी जरी 2015-16 या आर्थिक वर्षामध्ये राष्ट्रीय सकल उत्पन्न अर्थात जीडीपीचा रेट हा 7.6% होता आणि महागाई घटलेली आहे असंही जेटलींनी सांगितलं आपल्याला. यात चालू खात्यातली आर्थिक तूट जी आहे ती सुद्धा कमी झालेली आहे आणि 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी तिचं उद्दिष्ट 3.5% असं ठेवण्यात आलेलं आहे. परदेशी गंगाजळीमध्ये $350 अब्ज अभूतपूर्व वाढ झाल्याचं अरुण जेटलींनी या अर्थसंकल्पादरम्यान सांगितलं. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांच्या जीवनात बदल आणण्यासाठी ट्रान्सफॉर्म इंडिया हा अजेंडा यावेळी सरकारने ठेवलेला आहे. या अंतर्गत 9 गोष्टींवर जास्त करून भर देण्यात येणार आहे. त्या आहेत कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामीण रोजगार, त्याचबरोबर आरोग्य सेवा, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधांचा विकास, त्यामधील गुंतवणूक, त्याचबरोबर आर्थिक सुविधा, चांगलं प्रशासन आणि आर्थिक शिस्त तसंच कर सुलभता. त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्रासाठी जी या अर्थसंकल्पात भरीव अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. पायाभूत क्षेत्रातही तशाच प्रमाणात भरीव अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. कृषी क्षेत्रासाठी 2020 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं उद्दिष्ट सरकारनं ठेवलेलं आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याणासाठी 35,984 कोटी रुपयांची भरीव अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना ही जी सरकारची पथदर्शी अशी योजना आहे त्या अंतर्गत 28.5 लाख हेक्टर क्षेत्र कृषी सिंचनाखाली आणण्याचं उद्दिष्ट आहे. नाबार्डमध्ये 20,000 कोटी रुपयांच्या प्राथमिक निधी वापरून हे सिंचन क्षेत्र वाढवण्यात येणार असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे ज्या भागामध्ये पावसाचं प्रमाण चांगलं आहे त्या ठिकाणी मनरेगा अंतर्गत 5 लाख शेततळी आणि विहिरी बांधणार आहेत. मृदा आरोग्य कार्ड योजनेअंतर्गत 2017 पर्यंत 14 कोटी शेतजमिनीचं मृदा परीक्षण करण्यात येणार आहे. पारंपरिक शेतीला चालना देण्यासाठी सेंद्रिय शेतीलाही चालना देणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलेलं आहे. एकीकृत कृषी विपणनासाठी ई प्लॅटफॉर्म ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू करणार आहेत. त्याप्रमाणे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत निधी वाढवून तो 19,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. शिवाय कृषी कर्जाचं ओझं कमी करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी 5,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांनाही अनुदान म्हणून 2,87,000 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे मनरेगासाठी 38,500 कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्र्यांनी केलेली आहे. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन अंतर्गत 300 ग्रामीण शहरं ही क्लस्टर विकास करणार आहेत. त्याचप्रमाणे 1 मे 2018 पर्यंत 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करण्यात येणार असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे. ग्रामीण भागात डिजिटल विकास करण्यासाठी नवं डिजिटल साक्षरता मिशन अर्थमंत्र्यांनी या मिशनची घोषणा केलेली आहे. त्याचप्रमाणे बीपीएल अर्थात दारिद्र्य रेषेखालच्या कुटुंबांना एलपीजी जोडणी अंतर्गत एलपीजी जोडणी देण्यासाठी 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. प्रधानमंत्र्यांनी आवाहन केल्यानंतर या वर्षात 75 लाख लोकांनी एलपीजीवरचं मिळणारं अनुदान मागितलेलं आहे, सोडून दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्य संरक्षण योजना घोषित केलेली आहे. प्रत्येक कुटुंबाला 1 लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य सुरक्षा देण्यात येणार आहे. 2016-17 या आर्थिक वर्षात देशात 3,000 जेनेरिक औषधांची दुकानंही उघडण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे उद्योग संघाच्या भागीदारीतून एससी आणि एसटी म्हणजेच शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईब्स यासाठी हबची स्थापना करण्यात येणार आहे. उद्योग संघाच्या भागीदारीतून ही स्थापना करण्यात येणार आहे. 62 नवीन नवोदय विद्यालय देखील सुरू करण्यात येणार आहेत. उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये 1,000 कोटी रुपयांचा प्राथमिक निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे अजून शिक्षणासंदर्भात ज्या काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत त्या अंतर्गत शिक्षणात सर्व प्रमाणपत्रांसाठी डिजिटल डिपॉझिटरी स्थापन करण्यात येणार आहे. कौशल्य विकास हा जो काही कार्यक्रम आहे त्या अंतर्गत देशभरात 1,500 बहुकौशल्य विकास संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. EPFO संदर्भात जो काही निर्णय घेतलेला आहे त्यामध्ये नवीन सरकारमध्ये जे कोणी नोकरीला लागलेले आहेत त्यांना त्या कर्मचाऱ्यांना पहिल्या 3 वर्षात
8.33% प्रॉव्हिडंट फंड सरकारतर्फे देण्यात येणार आहे. 85% रस्ते प्रकल्प, आता पायाभूत सुविधा क्षेत्रासंदर्भात बोलायचं झालं तर 85% रस्ते प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. रस्ते आणि महामार्ग विकासासाठी 55,000 कोटी रुपयांची तरतूद यावेळी करण्यात आलेली आहे. 2016 आणि 17 मध्ये रस्ते विकास क्षेत्रात एकूण 97,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय. 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांना देखील मंजुरी देण्यात आलेली आहे. पायाभूत क्षेत्रासाठी अशा प्रकारे 2,21,243 कोटी रुपयांची भरीव अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरिक्त सांगायचं झालं तर आणखीन राज्यांच्या मदतीनं 160 विमानतळांचा विकास करणार असून प्रवासी वाहतुकीसाठी खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारणार आहे. एकूणच सरकारला या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून परमिट राज संपवण्याचं सांगितलेलं आहे. मोटार वाहन कायद्यामध्येही सुधारणा सुचवण्यात आलेली आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये 100% थेट परदेशी गुंतवणुकीला हिरवा कंदील या सरकारनं अर्थसंकल्पाद्वारे दिलेला आहे. वित्तीय डेटा प्रबंधन केंद्रही स्थापन करण्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे. सरकारी क्षेत्रातल्या बँकांच्या पुनर्जीवनासाठी 25,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. बड्या कंपन्या जी कर्ज घेतात आणि त्यानंतर ते बुडवली जातात, त्यामुळे सध्या बँका डबघाईला आलेल्या आहेत. त्यासाठी त्यांना उत्तेजन देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 10 सरकारी आणि 10 खासगी शिक्षण संस्था जागतिक स्तरावर उभारण्यात येणार आहेत. आधार व्यवस्थेअंतर्गत सेवा आणि सवलती देण्यासाठी सुद्धा विधेयक आणणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्प मांडताना सांगितलेलं आहे. धन्यवाद पर्णिका, तू दिलेल्या या माहितीबद्दल. आणि अजूनही माहिती आपण पर्णिकाकडून यानंतर घेणार आहोत. आता आपल्या स्टुडिओमध्ये आपल्याशी चर्चा करण्यासाठी सामील झालेले आहेत अरुण खोब्रागडे, जे आहेत डिक्कीचे व्हाईस चेअरमन. नमस्कार, आपलं स्टुडिओमध्ये स्वागत. आणि कर सल्लागार किशोर चौधरी, या आपल्या दोघांचंही या स्टुडिओमध्ये आपण स्वागत करूया. आजचा अर्थसंकल्पाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती नेमके काय पडसाद पडलेत आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून एक वित्तीय सल्लागार म्हणून जेव्हा याच्याकडे आपण बघतो तेव्हा नेमकं काय दिसतं, याविषयी आपल्याशी चर्चा करण्यासाठी थेट लंडनहून आपल्याशी फोनद्वारे आता चर्चा करणार आहेत प्रशांत सावंत, जे प्रवरास लिमिटेड या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. प्रशांत, नमस्कार. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरच्या या विशेष कार्यक्रमात तुझं स्वागत. प्रशांत, आमचा आवाज तुझ्यापर्यंत पोहोचत असेल तर नेमका कशा प्रकारचं चित्र एक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सल्लागार म्हणून समोर येताना आपल्याला दिसतंय? मला वाटतं प्रशांतशी आता संपर्क होऊ शकत नाही. आपण पुढचा प्रश्न तो अरुण खोब्रागडेजींना विचारूया. मला असं वाटतं की आपल्या चेंबरने सुद्धा सामाजिक क्षेत्रामध्ये एक समरसतेचं वातावरण असावं यासाठी खूप प्रयत्न केले होते. त्याचे काही पडसाद आपल्याला या अर्थसंकल्पात उमटलेले दिसतात का? दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री डिक्कीतर्फे मी आपले जे वित्तमंत्री आहेत अरुण कुमार जेटलीजी आणि या सरकारांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी आम्ही दिलेल्या दोन्हीही सूचना ते मान्य केलेल्या आहेत. जवळपास 22% देशाची जनता, 15% आपण शेड्यूल कास्ट घेऊ आणि 7.5% ट्राईब घेऊ, त्या जनतेला आज जे 2 घोषणा झालेल्या आहेत त्याच्यामुळे त्यांचा जो आर्थिक क्षेत्रातला जो कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते कॉन्ट्रीब्युशन आज देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा जो सर्व उच्च बिंदू असतो, म्हणजे जो बजेट प्रेझेंटेशन असतो, अर्थसंकल्प असतो, त्या अर्थसंकल्पामध्ये डिक्की या संस्थेचं नाव घेतलं आणि स्टँडअप इंडिया ही जी डिक्कीची 125व्या बाबासाहेबांच्या बर्थ ॲनिव्हर्सरीवर जे माननीय पद्मश्री मिलिंद कांबळे जे चेअरमॅन आहेत डिक्कीचे, त्यांनी जी सूचना दिली होती कमिटीला, ती सूचना मान्य केली आहे. आणि आत्ताच जेव्हा प्री बजेट मीटिंग असते आणि 29 डिसेंबरला प्रधानमंत्रीबरोबर डिक्कीची एक खूप मोठी सभा झाली होती. त्या सभेनंतर पीएमओनी आम्हाला बोलवलं होतं आणि तुम्हाला एक अशी काय गोष्ट हवी आहे त्याच्या संबंधी आम्हाला विचारलं होतं. तर जे 2012 मध्ये सरकारी खरेदी धोरण जे नवं आलेलं आहे त्या धोरणाची अंमलबजावणी बघण्यासाठी एखादं कमिशन किंवा काउन्सिल असावं अशी आमची इच्छा होती आणि ती काउन्सिल आज स्थापन झाल्याची अनाउन्समेंट झालेली आहे.
तर अतिशय आनंदाचा दिवस आहे डिक्कीसाठी. आणि एक विशेष बाब अशी आहे की जो आमचा स्लोगन आहे, बी जॉब गिव्हर नॉट जॉब सीकर, तो स्लोगन आता प्राईम मिनिस्टर आणि फायनान्स मिनिस्टर दोघेही वापरायला लागलेले आहे. तर ती एक अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. यानंतर प्रवरास लिमिटेड या कंपनीचे एमडी प्रशांत सावंत आपल्याशी आता थेट लंडनहून फोनद्वारे संपर्क साधत आहेत. प्रशांत, आताच वित्तमंत्र्यांनी जे बजेट सादर केलं होतं संसदेमध्ये, एक आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून कर सल्लागार म्हणून आपण याच्याकडे पाहतो, नेमकं काय चित्र समोर येत आहे? हॅलो प्रशांत, आताच माननीय वित्तमंत्र्यांनी जे बजेट संसदेमध्ये सादर केलेलं आहे, एक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सल्लागार, गुंतवणूक सल्लागार म्हणून आपण या बजेटकडे नेमकं काय दृष्टीने पाहतो? प्रशांत, जेव्हा आपण हे बजेट पाहिलं, प्रशांत, आपला आवाज आम्हाला ऐकू येतोय, आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय का? मला वाटतं आपला आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीये. आपल्याकडे इनडायरेक्ट टॅक्सेस आणि एकूणच टॅक्सेसचे सल्लागार पण आलेले आहेत इथे, चौधरी साहेब. तर त्यांच्याशी आता आपण बोलूया, जर प्रशांत सावंत यांचा आवाज आपल्यापर्यंत येत नसेल तर. सगळ्यांचा हा एक खूप जिव्हाळ्याचा विषय असतो की माझा इन्कम टॅक्स किती वाढणार आहे किंवा माझी आता स्लॅब वाढते का, हा एक सर्वसामान्य कॉमन मॅनचा एक प्रश्न असतो. आणि इनडायरेक्ट टॅक्सेस बद्दलचे सुद्धा तुम्ही सल्लागार आहात, तर टॅक्स संदर्भात म्हणजे करांच्या बाबतीत या अर्थसंकल्पाकडून ज्या काही अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण झाल्यात असं वाटतं का आपल्याला? अर्थमंत्री जे असतात ना, त्यांचं काम तसं फार कठीण असतं. कारण प्रत्येकाला असं वाटत असतं की आपल्याला टॅक्स जास्त द्यावा लागतो, तो कमी व्हावा. आणि सरकारला तर पैसे हवे असतात निरनिराळ्या योजना राबवण्याकरता. त्यामुळे त्यांची परिस्थिती अशी असते की धरलं तर चावतं, सोडलं तर पळतं. बरोबर. अशा परिस्थितीत काय सगळ्यांना करावं? एकदम खुश ठेवता येत नाही. सगळ्यांना खुश ठेवता येत नाही, पण तो सुवर्ण मध्य काढावा लागतो. तर आजच्या बजेटचा सारांश ह्या दृष्टीने जर आपण विचार केला, काय करतात हे फायनान्स मिनिस्टर की आपल्याला काय काय करायचं आहे त्याची पहिल्याने यादी करतात. आणि मग ते करण्याकरता लागणारे पैसे जे आहेत ते आपण कुठून मिळवावेत हे ते ठरवतात. तर त्यांनी पहिली गोष्ट अशी ठरवली की आपण आर्थिक शिस्त मोडायची नाही, त्यामुळे पैसे बॉरो करायचे नाहीत. दुसरी गोष्ट त्यांनी अशी ठरवलेली दिसते की आपण इन्फ्रास्ट्रक्चरवर म्हणजे मूलभूत सोयी ज्या आहेत त्याच्यावर खर्च करायचा. तिसरी गोष्ट त्यांनी अशी ठरवली की घर बांधणी जो प्रकार आहे ह्या गोष्टीला चालना द्यावी. आता ही खूप हुशारी आहे ऍक्च्युली घर बांधणीला चालना देणं हे, कारण आपलं घर असावं ही माणसाची स्वतःची इच्छा असते. आणि सरकारने जरी मदत केली तरी हा कॅपिटल एक्सपेंडिचर असतो, हा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असत नाही. त्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्धा कॅपिटल एक्सपेंडिचर आणि घर बांधणी सुद्धा कॅपिटल एक्सपेंडिचर अशा प्रकारचा तो खर्च होणार आहे. त्यानंतर त्यांनी लहान करदात्याला थोडी सवलत देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अशी आहे की बाबूगिरीचा त्रास थोडा कमी होईल या दृष्टीने त्यांनी बरीच पावलं उचललेली आहेत. लोकांना म्हणजे साधारणपणे टॅक्स भरणारा जो माणूस असतो त्याला ह्या गोष्टीचा त्रास खूप मोठ्या प्रमाणात होत असतो. तर त्या दृष्टीने या शहरांची निवड केली मला वाटतं. हो, नाही पण त्याहीपेक्षा म्हणजे कायद्यामध्ये जे काही बदल केलेले आहेत ना, विशेषतः स्क्रुटिनी करणे, म्हणजे स्क्रुटिनी करता ते करदात्याला इन्कम टॅक्स ऑफिसमध्ये जावं लागतं. तर त्यावर त्यांनी बरेच निर्बंध आणलेले आहेत. म्हणजे आता वाटेल त्या व्यक्तीला स्क्रुटिनी करता बोलवता येणार नाही, वरिष्ठांची परवानगी घेतल्याशिवाय बोलवता येणार नाही, अशा प्रकारचे त्यांनी नियम आणलेले आहेत. आणि एकंदरच कोर्ट कचेरी ह्या कायद्याच्या बाबतीत कमी व्हावी म्हणून त्यांनी काही पावलं उचललेली. तर ह्या तशा महत्वाच्या गोष्टी त्यांनी केलेल्या आहेत. आणि असं करताना याच्याकरता जो पैसा लागेल तो कुठून आणायचा? तर टॅक्सच्या बाबतीमध्ये असं आहे की व्हॉट द ट्रॅफिक कॅन बेअर नावाची एक संकल्पना आहे. म्हणजे जो माणूस टॅक्स देऊ शकतो त्याच्याकडून आपण टॅक्स घ्यावा. तर त्यांनी असं केलेलं आहे की डिव्हिडंडवर टॅक्स आणलेला आहे. म्हणजे ज्या व्यक्तीला 10 लाखापेक्षा जास्त डिव्हिडंड मिळतो अशा व्यक्तीला आता टॅक्स द्यावा लागेल. त्यानंतर 10 कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीवर त्यांनी सरचार्ज जो पूर्वी 10% होता तो आता 15% केलेला आहे. मोटर कारवर टॅक्स आणलेला आहे. ज्वेलरी आणि ब्रँडेड गारमेंट्स, आता हा जो प्रकार आहे ऍक्च्युली ज्वेलरी ही जी गोष्ट आहे आणि ब्रँडेड गारमेंट सुद्धा, याच्यावर आतापर्यंत 2-3 वेळा टॅक्स लावण्याचा प्रयत्न झाला.
परंतु हे क्षेत्र खूप मोठं आहे, डिसऑर्गनाइज्ड आहे वगैरे वगैरे, अशा या गोष्टींकरता तो प्रयत्न मध्येच सोडून द्यावा लागला. तर ह्यावेळी मात्र मला असं वाटतं की सरकार ते नेटाने करेल. याचं कारण असं आहे की ज्वेलरीवर त्यामानाने खूप कमी टॅक्स आहे. आज ज्वेलरीवर फक्त 1% टॅक्स आहे. इतर अनेक जे अगदी जीवनोपयोगी वस्तू ज्या आहेत त्याच्यावर सुद्धा 25-26% टॅक्स असतो. तर त्याचा विचार करता ज्वेलरीवरचा टॅक्स जर आला तर ते समाजहिताचं आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी टोबॅक म्हणजे तंबाखूवर टॅक्स वाढवलेला आहे. आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स नावाचा एक टॅक्स आहे, तो हे ऑप्शन्स जे असतात म्हणजे हे वायदे बाजारातले ट्रान्झॅक्शन असतात त्याच्यावरचा सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स त्यांनी वाढवलेला आहे. तर ही सगळं म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी टॅक्स वाढवलेला आहे तिथे मला असं वाटतं की व्यवस्थित लॉजिकली वाढवलेला आहे. आणि मला असं वाटतं अतिश्रीमंत आणि अतिगरीब यांच्यातली जी दरी होती ती कुठेतरी थोडी तरी कमी होईल असा प्रयत्न दिसतो, नाही का? हो, निश्चित निश्चित. तुम्ही जे आतापर्यंत वेगवेगळ्या करांबद्दल सांगितलं ते महत्वाचं आहेच, पण आयकर जो आहे म्हणजे सामान्य माणसाचा जो नोकरदार वर्ग आहे तर त्याला काही दिलासा मिळाला असं वाटतं? नोकरदाराला निश्चित दिलासा मिळाला. खरं म्हणजे काय झालं की 2 दिवसापूर्वी जो सर्व्हे आला त्याच्यामध्ये त्यांनी काही अशा कॉमेंट्स केल्या होत्या की त्यामुळे आमच्या मनात अशी शंका निर्माण झाली होती की कदाचित मध्यम वर्गाला काहीही सवलत मिळणार नाही. परंतु अर्थमंत्र्यांनी तसं केलेलं नाहीये. त्यांनी मध्यम वर्गाला सवलती दिलेल्या आहेत. महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी हाऊसिंग करता थोडा बेनिफिट दिलेला आहे. आणि इन जनरलच हाऊसिंग हे जे सेक्टर आहे ना त्याचा मध्यम वर्गाला खूप मोठा फायदा होणार. घर हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. खोब्रागडे साहेब, पुढचा प्रश्न मला तुम्हाला विचारू असं वाटतो की स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्राइजेस जे लघु आणि मध्यम उद्योजक असतात त्यांच्यासाठी सरकारच्या अनेक योजना आहेत. स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया अशा प्रकारच्या काही योजना यापूर्वीच जाहीर केल्या होत्या. आजच्या अर्थसंकल्पातून त्याला खूप मोठ्या प्रमाणात पाठबळ मिळालं, त्याबद्दल काय सांगाल? डायरेक्ट असं MSME क्षेत्राला काही बेनिफिट आलेलं नाही आहे. पण जर आपण आजच्या बजेटची खासियत बघू तर ज्याला केनेसियन मॉडेल म्हणतात, म्हणजे एक मंदी जेव्हा चालू असते इकॉनॉमीमध्ये तर त्या मंदीपासून आपण बाहेर कसं निघायचं त्याचे 2 प्रकार असतात. एक ज्याला आपण पंप प्राइमिंग म्हणतो, जसं स्कूटर चालू होत नाही तर आपण किक मारत राहतो तर तसं त्याला पंप प्राइमिंग म्हणतात. आणि दुसरं जो प्रकार असतो त्याला ट्रान्सफर पेमेंट म्हणतात. तर पंप प्राइमिंगमध्ये आपण बघितलं आहे की ॲग्रिकल्चर आणि सोशल सेक्टरमध्ये जे जितके खर्च त्यांनी दाखवले आहेत, मग ते रोडमध्ये असो वगैरे वगैरे जितके खर्च दाखवले आहेत ते पूर्ण पंप प्राइमिंग लावणार. हे रस्ते बनवणारा कोण आहे? हे रस्ते प्रायव्हेट सेक्टरच करणार आहेत. आणि प्रायव्हेट सेक्टर जेव्हा रस्ते बनवला जातो तर MSME ऑटोमॅटिकली त्या क्षेत्रात येणारच आहे. ते हा पंप प्राइमिंग मधून हा जो पैसा आहे पूर्ण, हा पैसा पूर्ण आता प्रायव्हेट सेक्टरला हँडओव्हर होणार आहे आणि त्याच्यातर्फे तो मग जो एम्प्लॉई आणि लेबर असतो त्याच्या हातावर येणार आहे आणि त्याच्या थ्रू एक्सपेन्सेस वाढणार आहे. दुसऱ्या बाजूला त्यांनी ट्रान्सफर पेमेंट पण केलेलं आहे. जसं तुम्हीच सांगितलेलं आहे की मनरेगामध्ये त्यांचं अलोकेशन आजपर्यंत जे अलोकेशन झालेलं होतं ते सर्वात जास्त झालेलं आहे. म्हणजे 14% ॲग्रिकल्चर आपल्या GDPला कॉन्ट्रीब्यूट करतं, पण दुर्दैवाने 60% पॉप्युलेशन त्याच्यावर डिपेंडंट आहे. तर जेव्हा मनरेगाचा फ्लो 60% पॉप्युलेशनकडे जाईल तेव्हा रुरल प्रोक्युअरमेंट जे आहे ते वाढेल आणि त्याच्यामुळे SME सेक्टरचा जो प्रोड्यूस आहे तो खूप वाढेल. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी या बजेटमध्ये झालेली आहे आणि कदा आपल्या याच्यात अजून आलेलं नाही ते बोलणं की पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट ऑन रोड हा सेक्टर त्यांनी ओपन करून टाकलेला आहे. म्हणजे आतापर्यंत कसं होतं की ST जिथे जात आहे तिथे तुमची बस जाणार की नाही, होणार की नाही, तो सगळं आता ओपन झालेला आहे. त्याचा दुर्दैव कदाचित स्टेट ट्रान्सपोर्टवर याला झटका बसेल, पण इन जनरल म्हणजे जर 2-2 बसेसचाही कोणी ट्रान्सपोर्टर उभा झाला तर तो SME सेक्टरमध्ये आता लॉजिस्टिक्स अँड ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये खूप मोठा वाव आहे. आणि त्याचे जे सर्व्हिसिंग वर्कशॉप्स वगैरे जे सगळे चालू होतील तर ते स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया आणि पंप प्राइमिंग या 3 मधून आता पुढच्या 2-3 वर्षामध्ये आपल्याला भरपूर जॉब क्रिएशन्स दिसते. आणि मला असं वाटतं की ग्रामीण आणि शहरी असं जे अगदी पूर्वी वेगळं वर्गीकरण केलं जात होतं ते आता खरं तर राहिलं नाही. म्हणून आता रुर्बन अशी एक नवीन संकल्पना अस्तित्वात आली आणि जवळपास देशभरात अशा 300 क्लस्टर्सचा विकास होणार आहे. 1 मार्च 2018 पर्यंत 100% ग्रामीण विद्युतीकरण होणार आहे. त्याचा कृषी क्षेत्राला आणि मला असं वाटतं की SME सेक्टरला सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकेल. आपल्याला काय वाटतं? ते आजच्या याच्यामध्ये बघा मागच्या वर्षी सरकारवर खूप मोठा आरोप झाला होता की त्यांनी सोशल सेक्टर
याचा पैसा कमी केला होता म्हणून. ठीक आहे, या वर्षी त्यांनी काय सांगितलं आहे की आम्ही अलॉकेशन केलेला आहे स्टेटला, आणि तो अलॉकेटेड मनी कोणी वापरायचा आहे, तो वापरायचा आहे ग्रामपंचायतीने आणि म्युन्सिपाल्टीनी. जवळपास प्रत्येक ग्रामपंचायताच्या हाती त्यांनी 85 लाख रुपये दिलेले आहेत आणि म्युन्सिपाल्टीला 20 ते 21 कोटी रुपये भेटणार आहे. हे पैसे कशावर खर्च होणार आता? इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटवर. आणि त्याचा सगळ्यात मोठा फायदा कसा होणार आहे की जे रुरल टू अर्बन मायग्रेशन आहे ते थांबणार आहे. तर आता जे मुंबईकडे जो लोंढा वगैरे येतो आहे तो प्रकार थांबवण्या, म्हणजे हिंसा करून थांबवण्याच्या ऐवजी आपलं विलेज डेव्हलपमेंट करून थांबवण्याचं कार्य चालू झालं. खूप मोठा फरक आहे ज्याची तुम्हाला आपल्याला 2-3 वर्षात फळं भेटायला लागतील. बरोबर आहे. चौधरी साहेब, तुम्ही मगाशी बाकी सगळ्या टॅक्स बद्दल सांगितलं, पण एक आहे कॅपिटल गेन टॅक्स, दुसरा सर्व्हिस टॅक्स. तो लोकांना वाटत होतो वाढतोय की, कारण तो 12.5चा 14% झालेला होता. आणि आणखी एक टॅक्स आपल्याला एक तो लावला जातो अधिभार, स्वच्छ भारत अधिभार. तर या तिघांमध्ये काही बदल झालाय का या अर्थसंकल्पामध्ये? सर्व्हिस टॅक्सच्या बाबतीमध्ये पुन्हा त्यांनी असं केलं आहे की हाऊसिंग सेक्टरला सवलत दिलेली आहे. ती मोठ्या प्रमाणात सवलत आहे. म्हणजे 60 स्क्वेअर मीटरपेक्षा कमी आकाराचं जर घर असेल तर त्याच्यावर सर्व्हिस टॅक्स लागणार नाही. किंबहुना त्याच्याकरता जे रेडी मिक्स कॉन्क्रीट विकत घेतात त्याच्यावर एक्साईजही लागणार नाही. त्यांनी म्हणजे हाऊसिंग हा सेक्टर असा आयडेंटिफाय केला की त्याला सगळ्या प्रकारच्या सवलती दिलेल्या आहेत, जेणेकरून लोकांना आता घर विकत घेणे हे सोयीचं होईल. बाकी स्वच्छ भारत सेस वगैरे मध्ये काहीही फरक नाही. आणि जे मी सांगितलं की सरकारला नाही, हो, कॅपिटल गेन्स टॅक्स मध्ये लहानसा बदल आहे. तो सामान्य माणसाला उपयोगाचा असं काही नाही आहे. जे शेअर्स कोटेड नसतात स्टॉक एक्सचेंजवरती त्याच्याकरता 3 वर्षाचा पिरियड होता, तो आता त्यांनी 2 वर्षाचा केलेला आहे. कॅपिटल गेन्स कॅल्क्युलेट करण्याकरता म्हणजे 2 वर्षाचा पिरियड असेल तर तो लॉंग टर्म समजला जाईल. पूर्वी तो 3 वर्षाचा होता. पण मला वाटतं कृषी कल्याण सेसची एक घोषणा आज करण्यात आली होती. हो, कृषी कल्याण सेस जो आहे तो लावलेला आहे. त्यामुळे सगळ्याच याच्यावरती 0.5% साधारणपणे टॅक्स वाढतोय. हा ऍडिशनल झाला. आता आपल्याकडे थोडासा हा सेस जो प्रकार आहे हा खूप प्रमाणात वाढलेला आहे. एक सेस दुसरा सेस, पण त्याला पर्याय नाही. म्हणजे खरं म्हणजे मध्यंतरी ज्यावेळी त्यांनी सगळे टॅक्सेस एकत्र केले आणि एक रेट दिला त्यावेळी असा प्रकार होऊ नये अशी अपेक्षा होती, परंतु तसं ते काही घडताना दिसत नाहीये. बरोबर. वर्षा, मगासपासून आपण बऱ्याच वेळ वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर बोललो. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे सबसिडी. जिथे तिथे आपण सबसिडी देतो आणि ती खरंच देण्याची गरज आहे का, आणि ती कमी करतील असं आपल्याला वाटलेलं होतं या अर्थसंकल्पामध्ये, कारण तशा आपल्याला सूचना दिसत होत्या. तर सबसिडीबद्दल काय या अर्थसंकल्पामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण तुला वाटतं? परवाच आर्थिक पाहणी अहवालाने असं दाखवून दिलं होतं की साधारणपणे युरिया सारख्या म्हणजे खतावर दिली जाणारी सुद्धा सबसिडी जी आहे, अनुदान जे आहे त्यातलं 35% अनुदान हे खरं तर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतं आणि खरं तर 15% श्रीमंत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतं. आणि कदाचित शेतकऱ्यांना ते 50% जास्त किंमत देऊन विकतही घ्यावं लागतं छोट्या शेतकऱ्यांचा विचार करता. हे अर्थात एक उदाहरण, पण एकूणच अनुदानांचा विचार करता ही अनुदानं ही साधारणपणे अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर ती अर्थव्यवस्थेवर भारासारखी मानली जाऊ शकतात. आणि जेव्हा तर ती योग्य प्रकारे किंवा अतिशय कार्यक्षमतेने जर ती लोकांपर्यंत पोहोचली नाही तर. त्यामुळे एक अपेक्षा अशी होती की या सबसिडीजमध्ये किंवा अनुदानांमध्ये कपात होऊ शकेल. परंतु आता जसा उल्लेख झाला की आपण जी सध्या स्थिती आहे जिथे गुंतवणूक ही आपल्याकडे देशांतर्गत पातळीवर अतिशय कमी आहे, अशावेळी अनुदानांमध्ये कपात ही एका अर्थाने अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराला खीळ आणणारी ठरवू शकली असती. आणि असं होऊ नये म्हणून या अनुदानांमध्ये कुठेही कपात झालेली दिसत नाही. या उलट ही अनुदानं त्या लाभार्थींपर्यंत योग्य प्रकारे पोहोचतील अशा पद्धतीचा विचार हा या अर्थसंकल्पामध्ये केलेला आपल्याला दिसतो. आणि त्यासाठी आधारची तरतूद आहे, पण आधारला वैधानिक संविधान यापूर्वी नव्हतं, ते आता यापुढे देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरचाही उल्लेख याच्यामध्ये झालेला आहे. म्हणजे 3 वेगवेगळ्या मार्गाने किंवा अनुदान देण्याच्या पद्धतीमध्ये 3 वेगवेगळे बदल करून एक आधारचा वापर, एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर यासारख्या महत्वाच्या गोष्टींचा वापर करून
ही अनुदानं योग्य त्या लाभार्थींपर्यंत योग्य प्रमाणात आणि योग्य प्रकारे पोचतील याची खबरदारी या अर्थसंकल्पाने घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अनुदानामध्ये थेट कपात मात्र झालेली दिसत नाही. आता आपल्याशी फोनवरून संपर्क साधत आहेत अभिजित केळकर नागपूरहून, जे इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंटचे वेस्टर्न इंडियाचे प्रमुख आहेत. अभिजितजी नमस्कार, या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. नमस्कार. एक कर सल्लागार म्हणून आणि एक आर्थिक विषयाचे अभ्यासक म्हणून जेव्हा आपण या अर्थसंकल्पाकडे पाहता, नेमकी पहिली प्रतिक्रिया आपल्या मनामध्ये काय उमटते? अर्थसंकल्प बघितल्यावर मला असं जाणवलं, आपण एक तर आर्थिक सुधारणाच्या 25शीत आहोत आणि जेटलींनी एक संतुलित अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. कुठल्याही पॉप्युलिस्ट डिसिजन न घेता, करांमध्ये कुठली सच वाढ न करता, त्यांनी जास्तीत जास्त मात्र पैसा कसा गोळा होईल, कर कसा गोळा होईल याकरता बरीचशी काळजी घेतलेली दिसते. आणि एकंदर जे 8 पिलर्स वर त्यांचा हा पूर्ण अर्थसंकल्प आधारित आहे, त्या प्रत्येक बाजूची त्यांनी विशिष्ट प्रकारे काळजी घेतलेली आहे. आणि माझ्या मते हा एक प्रोग्रेसिव्ह बजेट आहे असं मला जाणवतं. जर सामान्य करदाता आपण घेतला तर सामान्य करदाताला असा फायदा मिळेल असं या बजेटमध्ये काही जाणवत नाही. मात्र ज्या 2-4 त्यांनी नवीन गोष्टी आणल्या, जसं पेन्शन मधनं मिळणारा पैसा नंतर टॅक्स फ्री होईल आहे, माझ्या मते त्याचा आज बेनिफिट नाही, मात्र जेव्हा ते पैसे मिळेल तेव्हा त्यांचं बेनिफिट हे सामान्य करदात्यांनाच मिळणार आहे. खरं, मला असं वाटतं की फिस्कल प्रुडन्स हा सुद्धा एक अतिशय महत्वाचा विषय आणि वित्तीय तूट ही आटोक्यात ठेवायला हवीच होती. त्याही दृष्टीने काही दमदार पावलं जी सतत गेल्या बजेटपासून आपल्याला दिसतात ती याही अर्थसंकल्पात दिसतात असं मला तरी वाटतं. आपण सहमत आहात का? मलाही असंच वाटतं. ज्याप्रमाणे त्यांनी काळा पैसा डिक्लेअर करायला जी स्कीम आणलेली आहे आणि ज्या प्रकारे इव्हन इन्कम टॅक्स किंवा बाकी टॅक्सेशनच्या अपील त्या निकाली काढण्याकरता जी योजना अंमलात आणलेली आहे, कुठेतरी याचा संबंध एक तर वाद मिटवणे आणि दुसरं सरकारला पैसे मिळणे असं दिसतं. आणि एकंदरीत या एकूण योजनेचा अर्थ हाच होतो की जो डेफिसिट आपल्याला आहे तो विविध मार्गांनी सरकार आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करते. धन्यवाद. यानंतर आपल्याकडे 2 नवीन पाहुणे आलेले आहेत. एक आहेत उद्योजक श्रीराम दांडेकर आणि दुसरे अर्थतज्ञ आणि अमेरिकेत बरेच वर्ष राहिलेले मॅनेजमेंटचाही अभ्यास केलेले दीपक करंजीकर. त्यांच्याशी आता आपण चर्चा करूया. एक उद्योजक म्हणून दांडेकर सर, तुम्हाला काय वाटतं या अर्थसंकल्पाने उद्योजकांना काय दिलेलं आहे? सर्वप्रथम मला एक ह्या क्षणी आता एका चायनीज म्हणीची आठवण होते. इंग्लिशमध्ये सांगतो, परंतु ती अशी आहे की आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना, टू अ हंग्री मॅन गिव्ह अ फिशिंग रॉड अँड नॉट अ फिश. अर्थमंत्र्यांनी उद्योजकांना आणि एकूण करदात्यांना किंवा जनतेला, मग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून असो किंवा करातल्या सिम्प्लिफिकेशनच्या माध्यमातून असो, अशा तऱ्हेचा फिशिंग रॉड देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि जे उद्योजक सचोटीने उद्योग करतात त्यांना याच्यामध्ये खूप काही घेण्यासारखं आहे. एक्झॅक्ट तरतुदी किंवा त्यातले आपण ज्याला बारकावे म्हणतो त्याचा अजून समोर आपल्या यायचे आहेत, परंतु एकूण एक पॉझिटिव्ह दृष्टिकोनातनं केलेला हा अर्थसंकल्प वाटतो किंवा त्याची दिशा जी आहे, म्हणजे मी असं म्हणेन की सामाजिक किंवा आर्थिक उतरंड जी आहे समाजाची, त्यातल्या सगळ्यात शेवटच्या माणसाला वर आणणं आणि त्याचबरोबर ते वर आणत असताना सगळ्यात वरच्या माणसाला सुद्धा कुठल्याही प्रकारचं नको तेवढा त्रास किंवा कुठलाही त्रास जास्त न होऊन देता घट्ट रोवणं आणि एकूण देशाच्या विकासामध्ये औद्योगिक प्रगतीमध्ये सगळ्यांचा सहभाग करून घेणं असा संबंध दिशा याच्यामध्ये मला दिसते. खरं, आपण म्हणतात असे केवळ वरवरची पोकळ घोषणाबाजी न करता खरोखर एक आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने एक आपला मुद्दा पुढे रेटायचं काम या अर्थसंकल्पाने सुद्धा केलेलं आहे. आणि आता या चर्चेमध्ये दूरध्वनीच्या माध्यमातून लंडनहून थेट सामील होत आहेत प्रशांत सावंत. नमस्कार प्रशांत, या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. नमस्कार.
प्रशांत, आपण प्रवरास लिमिटेड या कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर. हा आपण अर्थसंकल्प पाहता तेव्हा एक आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून जर का या अर्थसंकल्पाकडे पाहिलं, जगभरामध्ये नेमका काय संदेश या अर्थसंकल्पाने दिला असं तुम्हाला वाटतं? या अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्यक्षपणे परकीय गुंतवणूकदारांना असं फार असं काही नाहीये, पण अतिशय महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या 9 मेन आयटम्स फायनान्स मिनिस्टरने जे सांगितले आहेत, जसे कृषी क्षेत्र आहे, ग्रामीण विकास आहे, सोशल सेक्टर आहे, एज्युकेशन आहे, ह्या भारताच्या मूलभूत गोष्टी आहेत. आणि हे जे सरकार आहे या गोष्टींवरती अजूनही भर देत आहे, ही अतिशय महत्वाची बाब आहे परकीय गुंतवणुकदाराच्या दृष्टीने. कारण आपण कितीही म्हटलं तरी भारत हा कृषी प्रधान देश आहे आणि जोवर ग्रामीण विकास होत नाही, जोवर कृषी विकास होत नाही, तोवर त्याचे परिणाम इतर भागामध्ये आपल्याला दिसू शकणार नाही. म्हणजे आता नुकत्याच सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये असं म्हटलं की सर्व्हिस सेक्टर जवळपास 60% भारताच्या जीडीपी साठी कारणीभूत ठरतो, पण तरी पण जवळपास 60% भारतीय जनता आहे ती कृषी या सेक्टरमध्ये एम्प्लॉईड आहे. त्यामुळे त्या सेक्टरचा विकास झाला तर इतर क्षेत्रामध्ये विकास होईल. हे जे महत्वाचं जे आहे ते लोकांना, ते परकीय गुंतवणूकदारांना दिसलं आहे, ते महत्वाचं आहे. त्याचप्रमाणे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीमध्ये परकीय गुंतवणूकदारांना 100% पार्टिसिपेशन मिळालेलं आहे. तो एक अतिशय महत्वाचा भाग आहे. इतर फायनान्शियल सेक्टरमध्ये असं काही फार महत्वाचे काही असे मेजर्स या अर्थसंकल्पामध्ये नाहीयेत. एफडीआय, इन्शुरन्स सेक्टर किंवा स्टॉक एक्सचेंज आणि पेन्शन हे पूर्वी सुद्धा सांगितलं होतं. पण प्रशांत, जर का आपण पाहिलं की जे भारतातलं पायाभूत सुविधा क्षेत्र आहे त्याच्या विकासासाठी जवळपास 2,21,246 कोटी रुपये इतक्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. भारताचा जो विकास दर आहे तो सुद्धा 7.6% इतका असेल असं आपण गृहीत धरण्यात आलेलं आहे. जगभरामध्ये अनेक ठिकाणी 4% विकास दर गाठणं हे मोठ्या अर्थव्यवस्थांना सुद्धा शक्य होत नाही. या दृष्टिकोनातून भारतामध्ये काही आशादायी चित्र तुम्हाला दिसतं का नाही? भारताविषयी लोकांना भरपूर आशा आहे परकीय गुंतवणूकदारांमध्ये. भारताचा विकास जर 10%पर्यंतही जाऊ शकतो अशी लोकांना खात्री आहे, पण तो जात नाही आहे याबद्दल लोकांमध्ये बरेचशी निराशा आहे सध्या. आणि त्यासाठी विविध कारण आहे. ऑफकोर्स संपूर्ण जगामध्ये सध्या स्लो डाऊन आहे, त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरती होत आहे. परकीय गुंतवणूकदाराच्या दृष्टीने 7% किंवा 5% हा फक्त एक दर आहे. आपण नेहमी भारताची आणि चायनाची इकॉनॉमीची तुलना करतो, पण अगदी साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर चायनाची जी फॉरेन रिझर्व्ह आहेत, आपण त्याला परकीय गंगाजळ असं म्हणतो, ते $1 ट्रिलियन अशी आहेत आणि भारताची $350 बिलियन अशी आहे. त्यामुळे त्यानिमित्त तसे आपण तुलना केलं तर फार आता ती तुलना होऊ शकत नाही. परंतु भारतामध्ये जे इतर जे घटक आहेत, तो अतिशय महत्वाचा घटक आहे जो म्हणजे डेमोक्रेसी आहे. अतिशय बेटर एज्युकेटेड आणि मिडल क्लास आहे, जो ग्रोईंग मिडल क्लास आहे, तो जो आहे तो परकीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अतिशय अट्रॅक्टिव्ह आहे. धन्यवाद प्रशांत सर आपण दिलेल्या माहितीबद्दल. आता आपण लंडनहून प्रशांत सावंत यांचे विचार ऐकत होतो आणि आता आपल्याकडे अमेरिकेत बरेच वर्ष राहिलेले आणि अर्थतज्ञ असलेले दीपक करंजीकर देखील आहेत. त्यांना मी विचारते की तुम्ही अमेरिकेत बरेच वर्ष राहिलेला आहात आणि आपण बघतोय की अमेरिकेची काय, चायनाची काय सध्या आर्थिक स्थिती तेवढीशी काही चांगली नाहीये. त्या मानाने आपली मात्र सुस्थितीत आहे किंवा बॅलन्स्ड आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. तर एक जागतिक स्तरावरचा तुम्ही अभ्यास करता इकॉनॉमिक्सचा, तुम्हाला काय वाटतं या अर्थसंकल्पाबद्दल आणि तुमच्या अपेक्षा एक अर्थतज्ञ म्हणून पूर्ण झाल्या आहेत असं वाटतंय का तुम्हाला? मला वाटतं मी 2 याच्याचं उत्तर देईन. एक, आपण अर्थसंकल्प हा कुठल्या तरी कॉन्टेक्स्टमध्ये बघितला पाहिजे, कारण तो वर्षाकरता असतो. जेटलींपुढे 2 फार मोठे चॅलेंजेस होते. एक म्हणजे जागतिक मंदी आणि डोमेस्टिकमध्ये आपल्या डोमेस्टिक मार्केटची पर्चेसिंग पॅरिटी नसणं.
आपल्याकडे अजूनही 60% लोकांचं उत्पन्न 50-60 रुपये रोज आहे. त्यामुळे या दोन चॅलेंजेस मध्ये आपण अर्थसंकल्प बघितला तर असं दिसेल की एक 25 वर्षापूर्वी आपण उदारीकरण सुरू केलं आणि मला वाटतं आता पहिल्यांदा असं घडलंय. त्या उदारीकरणाचे खूप फायदे झाले असतील, पण एक तोटा असा झाला की डिस्पॅरिटी वाढली. म्हणजे याच देशामध्ये जगातल्या 10 टॉप 10 श्रीमंत माणसातली 2 माणसं असतात आणि याच देशामधली 60% जनता जेवायला मिळत नाही म्हणून फूड सिक्युरिटी बिल आणायला लागतं. तर या दोन कॉन्ट्रास्टमध्ये जगणाऱ्या देशाने आज पहिल्यांदा कूस बदलली 25 वर्षांनंतर मला असं वाटतं. आणि त्यांनी पुन्हा सोर्सकडे जायला सुरुवात केली. तो सोर्स म्हणजे शेती आणि उद्योग. या दोन गोष्टीकडे सरकारने मोहरा 25 वर्षांनंतर वळवलाय उदारीकरणाच्या नंतर. हा याचं एक महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे. आणि मायक्रो लेव्हलला खूप चेंजेस आपण बराच वेळ डिस्कशन करतोय की अनेक केलेल्या सुधारणा. पण एका गोष्टीबद्दल मात्र मी अजूनही फारसा समाधानी नाही, तो म्हणजे टॅक्स रिफॉर्म्स. आणि त्याचं कारण असं आहे की इंडस्ट्री जी असते ती इनोव्हेशनवर चालते. पण तुम्ही आज जर भारतातली इंडस्ट्री बघाल तर ती कंप्लायन्समध्ये खूप तिचा वेळ जातो. त्यांना सतत दांडेकर साहेब उद्योजक सांगू शकतील जास्त चांगलं, सारखं कंप्लायन्स करत बसायला लागतं रादर दॅन पुटिंग देअर एनर्जी ऑर एफर्ट्स इन द इनोव्हेशन. आणि इनोव्हेशनमुळे सगळी इकॉनॉमी सुधारते किंवा सगळीपर्यंत फायदे पोचतात. त्याबद्दल सरकारने फार काही केलंय असं मला वाटत नाही. मला वाटतं कदाचित ती सुरुवात केली असेल आणि पुढे तिथे जातील, आपण अशी आशा करूया. पण शेती करता जे केलंय ते खरोखर चांगलं केलंय मला असं वाटतं, कारण ती गरज होती. एक अत्यंत दुर्लक्षित क्षेत्र आहे. तुम्ही साधा विचार करा, आपण साधा इकॉनॉमी साधी असते की असं एकच क्षेत्र आहे ज्यातल्या प्रोडक्शनवर त्या प्रोडक्ट उत्पादन करणाऱ्या मालकाचा त्याच्या किमतीवर हक्क नाही. असं कसं असू शकतं की मी प्रॉडक्ट बनवतो त्यावर माझ्या किमतीवर हक्क नाही. म्हणून एपीएमसी हे करणं, या सगळ्या ज्या गोष्टी सरकार करत आहे ते खूप चांगलं आहे. कंपनी ऍक्टच्या रिव्हिजन्स या इंडस्ट्री करता चांगल्या आहेत. अजून एक चांगली गोष्ट अशी केली आहे मला वाटतं, जी या ब्युरोक्रेसीमुळे या देशात बऱ्याचशा गोष्टी पोहोचत नाही असं म्हणतात. त्याच्याकरता त्यांनी एक टास्क फोर्स तयार करायचा प्रयत्न करणार आहेत, ते रॅशनलायझेशन ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस इन व्हेरियस मिनिस्ट्री. आणि ते फार महत्वाचं आहे, कारण त्याच्याकरता आपलं पर एक सरकारी नोकर किंवा पर एम्प्लॉई ह्युमन रिसोर्स इन द गव्हर्नमेंट मिनिस्ट्री त्याचं काय आउटपुट आहे हे त्यातनं बाहेर येईल त्या रॅशनलायझेशनमुळे असं मला वाटतं. त्यामुळे कूस बदलली आहे. मला वाटतं कदाचित चांगल्या गोष्टी घडतील, पण सरकारने करांकरता मात्र काहीतरी ड्रॅस्टिक चेंजेस करायला हवे. कारण हे बघा, हे सरकार निवडून आलंय ते बदल म्हणून निवडून आलाय. मोदींकडे कन्व्हिक्शन आहे. आता फायनान्स मिनिस्टरने करेज दाखवली पाहिजे असं मला वाटतं. बरोबर. तुम्ही कला क्षेत्राशी सुद्धा निगडीत आहात, त्या क्षेत्राचा आपण एक जाता जाता उल्लेख करूया की कला क्षेत्राकडे काही लक्ष दिलंय असं वाटतंय का तुम्हाला? नाही, असं काही मला वाटत नाही. पण त्यांनी त्यांच्या भाषणात काहीतरी कल्चरल वगैरे 2-3 अशा हार्मनीच्या गोष्टी आल्या. अर्थात तो कला क्षेत्राचं बजेटमध्ये प्रतिबिंब प्रत्यक्ष पडणार नाही, कारण तो टॅक्टिकल भाग आहे, तो धोरणाचा भाग आहे. सांस्कृतिक धोरण देशाचं ज्याशी ठरेल त्याशी बजेटमध्ये त्याच्याकरता एक आयटम असेल असं मला वाटतं. भारताचं जो भविष्य आहे ते घडवण्याचं काम करतं ते म्हणजे शिक्षण क्षेत्र. मला वाटतं शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा स्किल कौशल्य विकासावरती खूप प्राधान्य पंतप्रधानांनी सुद्धा दिलेलं आहे आणि त्याचं बजेटमध्ये सुद्धा आपल्याला प्रतिबिंब पडलेलं दिसतं. वर्षाजी, आपण काय सांगाल? मी थोडंसं तू देशील त्यापेक्षा एखाद मिनिट जास्त घेऊन सांगते. जेव्हा या सरकारला 100 दिवस पूर्ण झाले तेव्हा असा प्रश्न विचारला होता की 100 दिवसात काय केलं. आणि 1929-30 मध्ये 100 दिवसाच्या काळामध्ये जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर रूझवेल्ट सरकारनं अमेरिकेमध्ये एक प्रचंड मोठा बदल घडवला होता. याची उदाहरणंही पुन्हा पुन्हा देण्यात आली होती. मी याचा उल्लेख अशासाठी करते की त्यावेळी जे प्रयत्न केले गेले होते ते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किंवा रोजगार निर्मितीचे प्रयत्न होते. त्याच्यासाठी JM केन्स या एका अर्थतज्ञाचं मॉडेल किंवा प्रतिमानही वापरलं गेलं होतं, ज्याचा उल्लेख मगाशी खोब्रागडे साहेबांनी केला. मी याचाही उल्लेख अशासाठी करते की या वर्षीच्या या अर्थसंकल्पामध्ये गेल्या 2 अर्थसंकल्पांच्या तुलनेमध्ये स्किल्स डेव्हलपमेंट, कौशल्य विकास यावर अधिक भर देण्यात आलाय. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये तंत्रज्ञान विषयक संस्थांची, IITs किंवा NIITs यांची निर्मिती याच्यावर अधिक भर देण्यात आला होता. यावर्षी 1500 मल्टी स्किल्स म्हणजे बहुकौशल्य विकास किंवा प्रशिक्षण केंद्रांवर साठी 1700 कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पाने केलेली आहे. इतकंच नाही तर रोजगार निर्मितीचा आणि रोजगार वाढवण्याचा जो मी मुद्दा मांडते तो अशा अर्थाने की स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जे आहेत त्याचं आणि नॅशनल राष्ट्रीय स्तरावरच्या स्किल्स मिशनचं एकत्रीकरण किंवा त्यांची पुनर्बांधणी किंवा एकमेकांशी त्यांना जोडून देण्याचाही प्रयत्न हा या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून होणार आहे. याचाच अर्थ असा की राज्यांच्या पातळीवर जी स्किल्स किंवा कौशल्य असतील त्यांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने या कार्यक्रमाचं आयोजन
आणि जी अशा पद्धतीची राज्य स्तरावरची कौशल्य असतील त्याचा राष्ट्रीय स्तरावर संपूर्णपणे वापर अशी एक संपूर्ण योजना ही आपल्याला या अर्थसंकल्पाच्या मागे एक विचार म्हणून उभी राहिलेली दिसते. बरोबर. आणि इतकंच नाही, त्या दृष्टीने या फॉर्मल सेक्टर आणि इन्फॉर्मल सेक्टर या इथे जी रोजगार निर्मिती होईल त्याला एक काय सुसूत्रीकरण किंवा स्थिरीकरण त्याचं व्हावं म्हणून एम्प्लॉयमेंट प्रॉव्हिडंट फंड जो असतो, एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड, त्याचीही पहिली 3 वर्ष, मगाशी पर्णिकाने त्याचा उल्लेख केला की यातली पहिली 3 वर्ष त्याचा 8.5% जवळपास 8.33% दराने खरं तर त्याचं पेमेंट किंवा त्याचा जो निधी आहे तो सरकारमार्फत दिला जाणार आहे. तेव्हा शिक्षणाचा जर विचार केला तर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये मूलभूत शिक्षण किंवा मूलभूत शिक्षण विकास हा एक फोकल पॉइंट किंवा केंद्रीय बिंदू न ठेवता कौशल्य विकास हा केंद्र आणि रोजगार निर्मिती हा भर आपल्याला दिलेला आहे. गेले तास, 1.5 तास, 2 तास आपण सगळ्याच मुद्द्यांवर चर्चा केली. म्हणजे कृषी क्षेत्र असेल, शिक्षण क्षेत्र असेल, उद्योजकांना काय वाटतं, टॅक्सेस बद्दल काय वाटतं, शेअर बाजार, सोनं चांदी, सगळ्याच विषयावर आपण चर्चा केली. पण जाता जाता शेवट तिघांना मी एक असं विचारणार आहे की हा अर्थसंकल्प तुम्हाला कसा वाटला, त्याला मार्क द्यायचे असतील तर तुम्ही किती गुण द्याल? वर्षा. अर्थसंकल्प ही एकूण जी एखाद्या सरकारच्या हातात शस्त्र असतात ना त्यातलं एक शस्त्र असतं. त्यामुळे बाकीची शस्त्र ही बघायची आणि मग या शस्त्राला किती मार्क द्यायचे हे ठरवायचं असतं. आणि एक साधारणपणे अर्थसंकल्प आणि बाकीची धोरणं याचा जर तुलनात्मक अभ्यास केला तर एक 10% त्याच्यावर भर द्यायचा असतो. त्यामुळे 100रातले 10 मार्कच अर्थसंकल्पाला. या 10 मार्कांमधले मी एक साधारणपणे 8 मार्क देईन असं म्हणायला हरकत नाही. बरं. दांडेकर सर, तुम्ही किती गुण द्याल? 10 पैकी 8 मार्क नक्कीच देईन. शेवटी अर्थसंकल्प हा पैसा कसा गोळा होणार आणि पैसा कुठे खर्च होणार हे अर्थमंत्र्याला मांडायचं असतं. आणि मला सरळ सरळ असं चित्र दिसतंय की ॲग्रिकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्याचबरोबर एका गोष्टीचा उल्लेख मुद्दाम केला पाहिजे म्हणजे अर्बन सेंटर्स आणि त्याच्याकरता जो पुश दिला जाणार आहे ती खूप चांगली गोष्ट चांगल्या प्रकारे जर इम्प्लिमेंट झाली तर होणार आहे. एकच शेवटची गोष्ट सांगतो, करंजीकर साहेबांशी मी सहमत आहे, करामध्ये क्रांतिकारी बदल होण्याची गरज आहे. परंतु कदाचित क्रांतीची सुरुवात थोडीशी खिडकी उघडी झालेली आहे असं मला वाटतं. मग त्याच्यामध्ये करविवाद संपवण्याकरता घेतलेली पावलं असोत किंवा MSME करता विशेषतः प्रिझम्पटिव्ह टॅक्सची जी प्रोव्हिजन आहे ती 2 कोटीची त्यांनी आता केलेली आहे लिमिट आणि ती चांगली सुरुवात आहे. अनेक क्रांतिकारी पावलं टाकता येतील परंतु ही सुरुवात चांगली आहे. करंजीकर, मला वाटतं सगळ्यांना जो विचारला प्रश्न त्याचं एक थोडक्यात उत्तर तुम्ही जर दिलं, किती गुण आपण द्याल? मला वाटतं 2 प्रकारे गुण देता येतील. एक दिशा म्हणून मी 10 पैकी 8 देईन. कारण मी जसं म्हटलं कूस बदलली आहे, आता योग्य दिशेने आपला चेहरा हललेला आहे देशाचा. पण टँजिबिलिटी म्हणजे याच्यानं खरंच जे ठरवलंय ते घडेल का त्याच्याबद्दल मला खरंच शंका आहे. आय विल बी लिटल क्रिटिकल. मला वाटतं 10 पैकी 5 गुण त्याला मी देईन. कारण मुळात जो अडथळा आहे ना तो माझ्या परत दृष्टीने करांचा आहे. एक अत्यंत कॉम्प्लेक्स जगातली टॅक्स सिस्टीम आपल्याकडे आहे. आपल्याकडे फक्त मला वाटतं फ्युनरल कर नाही, बाकी सगळे कर. आणि त्यामुळे त्या कॉम्प्लेक्स सिस्टीम मधून त्या जाळ्यातनं किती चांगल्या गोष्टी बाहेर येतील याची मला शंका आहे. म्हणून टँजिबिलिटीला मी 10 पैकी 5 देईन. पण आता सरकारने ठरवलं 25 वर्षानंतर की आता आपण या दिशेला जायला हवं, ही मात्र चांगली गोष्ट आहे. बरोबर आहे. म्हणजे एक सर्वसामान्य माणूस बऱ्याच वेळा असं म्हणतो की एक गाडी मी घेतली असेल तर त्या गाडीला टॅक्स देतो, रस्त्याला टॅक्स देतो, बिल्डिंगमध्ये ठेवण्यासाठी टॅक्स देतो, त्याला साफसफाई करण्यासाठी टॅक्स देतो. म्हणजे एका गोष्टीसाठी मी किती टॅक्स देतो. तर त्यापेक्षा तो जर आपण एक मुद्देसूदपणा करांमध्ये आणला असता तर खरंच बरं झालं असतं. त्याची सुरुवात झाली आहे असं आपल्याला म्हणता येईल, नाही का? दांडेकरजी, पुढचा प्रश्न मला तुम्हाला असा विचारायचा वाटतो की गुड गव्हर्नन्स आणि ईज ऑफ डुईंग बिझनेस याला या सरकारनेच खूप महत्त्व दिलं आणि आजच्या अर्थसंकल्पात सुद्धा वित्तमंत्र्यांनी त्याचं सुतोवाच केलं होतं. एक उद्योजक म्हणून जेव्हा आपण कार्यरत आहात, आपला नेमका अनुभव काय आहे? जुना अनुभव सांगू का? मला वाटतं या सरकारच्या काळातलाच अनुभव आपल्याला आपण या सरकारच्या काळातला अनुभव लक्षात घेऊया. मी मगाशी म्हटलं तसं सरकारची दिशा, धोरणं किंवा उद्दिष्ट चांगली आहेत, परंतु ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हा शेवटी ते जे लागू करतात, जे अधिकारी लागू करतात, जी प्रशासन व्यवस्था ती लागू करते त्यांच्यावरही खूप अवलंबून आहे. आणि त्याचबरोबर प्रामाणिक उद्योजकाच्या मानसिकतेवरही ते खूप अवलंबून आहे. आणि या हळूहळू खूप मंदगतीने हा प्रवास चालू आहे. परंतु मला वाटतं
हा प्रवास वेगाने पुढे झाला तर जरा जास्त चांगलं होईल. आणि त्याच्यामध्ये नुसती मानसिकता नाही तर त्याच्यामध्ये ट्रेनिंगची खूप आवश्यकता आहे. आणि ट्रेनिंग टू बोथ, म्हणजे जे सक्षम अधिकारी आहेत, जे इज ऑफ डुईंग बिझनेसची सगळी धोरणं राबवतात, त्यांचंही ट्रेनिंग होण्याची गरज आहे. मानसिकता तर बदलण्याची गरज आहेच, ती होतीये. आणि त्याचबरोबर त्याचा लाभ जे घेऊ इच्छितात त्यांचंही थोडंसं ट्रेनिंग होण्याची गरज आहे. कारण बरेच वेळा अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याकरता त्याचं नॉलेज किंवा माहितीच आमच्यापर्यंत नसते. आणि छोट्या उद्योजकाला तर ती मिळणं खूप अवघड असतं, मोठ्या उद्योजकाला मिळणं अवघड असतं. त्यामुळे दोन्ही दृष्टीने ट्रेनिंगची गरज आहे. आणि तो प्रवास जास्त जलद होण्याची गरज आहे. आता तो मी तितकासा समाधानी नाही आहे. इज ऑफ डुईंग बिझनेस ऍक्च्युअल ग्राउंडवर जो इम्प्लिमेंट झाला. बरं, असं म्हणतात की सच्चे दिन आल्याशिवाय अच्छे दिन येऊ शकणार नाहीत. आपल्या हे सरकारचं आहे की अच्छे दिन लाएंगे. आणि मला वाटतं की गुड पॉलिटिक्स अँड बॅड इकॉनॉमिक्स बदलून गुड पॉलिटिक्स आणि गुड इकॉनॉमिक्स हे सुद्धा करण्याची गरज आहे. तर त्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात पावलं उचललेली दिसत आहेत का तुम्हाला करण्याची गरज? मला असं वाटतं, मी अगदी ऑनेस्टली सांगतो, असं दोन बाजू आहेत. एक, आपल्या देशात प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा तयार होतो, ज्याच्यावर आपण अनेक घोषणापत्र, अनेक सरकारचं या ऐकलं, पण आता त्याच्यावर अजून काही आळा घातला तर असं मला वाटत नाही. आणि दुसऱ्या बाजूला जो सप्लाय साईड आहे देशाच्या रेव्हेन्यूची, तिकडे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये लिकेज आहे. 100 रुपयातले 15 पैसे पोचतात असं राजीव गांधी एकदा म्हणाले होते. ते फार फार तर 20 पर्यंत गेले असतील. म्हणजे तिकडे करप्शन आहे. आता करप्शन आणि टॅक्स चुकवण्याकरता करावा लागणारा रोखीचा व्यवहार, याच्यामुळे जो काळा पैसा तयार होतो, त्याच्यामुळे एक अंडरग्राऊंड इकॉनॉमी देशामध्ये फार मोठी झालेली आहे. आणि मला वाटतं त्याच्याकरता म्हणून गव्हर्नन्स जेव्हा सरकार म्हणतं तेव्हा हे बघा, माणसाची वृत्ती कधी बदलता येत नाही. ते रामायणापासून प्रयत्न झाले काही होत नसतं. आपण व्यवस्था उभा करायला लागतात. त्यामुळे सरकारने एक काहीतरी क्रांतिकारी व्यवस्था अशी उभी करावी ज्यातनं काळा पैसा कमी तयार होईल, म्हणजे रोखीचे व्यवहार कमी होतील. आणि दुसरीकडे करप्शनला पण आळा बसेल. मला असं वाटतं करप्शन हा रिझल्ट असतो. तुम्हाला जेव्हा सिस्टीम सरळ नसते तेव्हा माणसांच्या वृत्ती बाहेर येतात. म्हणजे अमेरिकेत माणूस खूप खाल्लं म्हणून आजारी पडतो, आपल्याकडे उपाशी म्हणून आजारी पडतो. तर या दोन गोष्टी या व्यवस्थेवर अवलंबून असतात. त्यामुळे व्यवस्था मजबूत होणं हे मला वाटतं अर्थसंकल्प त्याचं एक 20% भाग 10% भाग धोरणांचा असतो, तसा तो व्यवस्थेवर पण असला पाहिजे. आता काही सरकारने मेजर घेतलेत की ई प्रोक्युरमेंट वगैरे सरकार सगळं करणार आहे. या चांगल्या गोष्टी आहेत. सरकार डायरेक्ट सबसिडी देणार आहेत, डायरेक्ट खात्यात जमा करणार आहेत, ई प्लॅटफॉर्म करतायत. म्हणजे पारदर्शीपणा आला, व्यवस्था उभी राहिली की आपोआप भ्रष्टाचार कमी होईल. त्यामुळे मला वाटतं आपण सुरुवात झाली असं खरंच म्हणूया. आणि आपण असं नको म्हणूया की नकारात्मक काही नाही, पण तरी थोडं एक या सरकारकडे हे स्वातंत्र्य आहे. काय असतं, धनविधेयक जे असतं ना ते राज्यसभेत मंजुरी करता जावं लागत नाही. आणि लोकसभेत सरकारला 5वी बहुमत आहे. त्यामुळे त्यांनी आता इथे काही चेंजेस केले बजेटमध्ये धोरणाचे तरी ते पास होतील, ते अडणार नाहीत. त्याला एक्सक्यूज नसेल जीएसटी सारखं. त्यामुळे आपण ते तसं करून पुढे गेलं पाहिजे असं मला वारंवार तळमळीने वाटतं. जीएसटी विधेयक आणि भूसंपादन कायदा हे दोन महत्वाचे खूप अडखळून राहिलेले आहेत आणि त्याचा सुद्धा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर खूप परिणाम होऊ शकेल. म्हणजे असं म्हटलं जात आहे की जीएसटी बिलाने तर 2% विकासदर वाढेल असं म्हटलं जात आहे. तर त्याबद्दल दांडेकर सर तुम्हाला काय वाटतं की ही दोन्ही बिलं संमत होण्याची गरज होती का आणि त्याचा अर्थसंकल्पावर कसा काय परिणाम झाला असता? मला वाटतं जीएसटी बिलाचा अर्थसंकल्प परिणाम हा कदाचित इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या दृष्टीने टाकलेलं चांगलं पाऊल असं मी जीएसटीकडे बघतो. जीएसटीमुळे मल्टिप्लिसिटी ऑफ टॅक्स कमी होईल का? तर निश्चित होईल. मल्टिपल टॅक्सेस कमी होतील का? तर कदाचित होणार नाहीत. त्यामुळे मी थोडंसं जीएसटीला असं दोन्ही दृष्टीने बघतो. आणि दुसरे जे आपण म्हणालात भूसंपादन कायदा, माझा स्वतःचा वैयक्तिक त्याच्यावर अभ्यास नाही, त्यामुळे मी त्याच्यावर बोलू इच्छित नाही. परंतु अजून एक गोष्टीचा उल्लेख मी करू शकतो आणि करावासा वाटतो मला, आणि तो म्हणजे ज्या प्रकारे परत एकदा म्हणजे मी थोडंसं रिपीट करीन की किंवा करंजीकर साहेब म्हणाले त्याला अनुमोदन देईन की क्रांतिकारी बदला करता अतिशय गतिमान पद्धतीने अभ्यास करून संपूर्ण कर प्रणाली आपण ज्याला ओव्हरऑलिंग म्हणतो तशी करण्याची गरज आहे. आणि तो खरा इज ऑफ डुईंग, इज ऑफ लिव्हिंग, इज ऑफ कलेक्टिंग द टॅक्सेस, इज ऑफ स्पेंडिंग द टॅक्सेस आणि इज ऑफ ट्रान्सपरन्सी, ह्याच्याकरता ह्याची गरज आहे. त्यामुळे मी असं म्हणेन की त्याकडे लवकरात लवकर जावं या सरकार. वर्षा, जाता जाता अगदी शेवट आपण सगळ्या अर्थसंकल्पाची यंदाच्या ठळक वैशिष्ट्य सांगूया का? मला असं वाटतं वर्षाजी, आणि अजून एक प्रश्न, कारण तुम्ही अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक आहात म्हणून तुम्हाला हा विचार असं वाटतो की 2.9% इतकी वित्तीय तूट आहे, की असं कशा प्रकारचं चित्र वाटतंय आपल्याला?
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वित्तीय तुटीचा आपण खूप मोठ्या प्रमाणावर बऱ्याचदा उल्लेख करतो, पण कुठल्याही अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते ती खरी महसुली तूट, रेव्हेन्यू डेफिसिट. त्यामुळे ज्याला आपण भांडवली खर्च म्हणतो, तो भांडवली खर्च तर कमी करायचा नाही, कारण त्याचा विकासासाठी उपयोग होणारच. त्यामुळे वित्तीय तुटीचं जो आकडा आहे तो थोडासा मागे पुढे होऊ शकतो. त्यामुळे खरं तर बघायला हवा तो महसुली तुटीचा आकडा. आणि दोन्हीचाही जरी आता विचार केला तरी या अर्थसंकल्पाने साधारणपणे 19,000 कोटी रुपयांची महसुलातली वाढ ही अपेक्षित केलेली आहे. आणि त्यामुळे मग तो रस्ते बांधणी किंवा इतर स्वरूपाच्या पायाभूत सुविधांवरचा भांडवली खर्च असो किंवा अनुदानांच्या स्वरूपामध्ये दिले जाणाऱ्या पैशांना किंवा त्या खर्चाला महसुली खर्च म्हटलं जातं, तर तो महसुली खर्च असो, जर साधारणपणे 19,000 कोटी रुपयांची महसुलातली वाढ जर आपल्याला या अर्थसंकल्पाकडनं अपेक्षित असेल तर ते माझ्या दृष्टीने कुठल्याही अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने किंवा अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आशादायक असं चित्र आहे. त्यामुळे हे झालं तुमच्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर. पहिला शिबानीने विचारलेला जो प्रश्न होता की या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्य काय सांगता येतील, तर मी सुरुवातीलाच अगदी या आपल्या चर्चेच्या म्हटलं तसं की हा विकासाला अनुकूल भूमी तयार करणारा असा अर्थसंकल्प आहे. आणि मी अनुकूल भूमी म्हणण्याचं कारण हे असं की अर्थसंकल्प हे कुठच्याही सरकारच्या हातातला एक उपाययोजना असते. त्याच्या बरोबरीने अनेक कायदे आणि कायदेविषयक बदल, त्याच्या बरोबरीने अनेक सुधारणा कार्यक्रम हे या अर्थसंकल्पाच्या व्यतिरिक्तही राबवावे लागतात. त्याला कुठेतरी अनुकूल अशी भूमी तयार करण्याचं काम आणि मनोभूमिका तयार करण्याचं काम हे आजच्या अर्थसंकल्पाने केलं आहे असं म्हणता येईल. आणि म्हणूनच त्याच्यामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी असलेले बदल, उद्योगांसाठी असलेले बदल, पायाभूत क्षेत्रांसाठी असलेले बदल, ज्याच्यामध्ये शिक्षण आणि म्हणजे मानवी संसाधन आणि इतर पायाभूत सुविधा, आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे वर्षाची आपण ही चर्चा करणार, पण आता आपण थेट जाऊया आमचे प्रतिनिधी शिशिर यांच्याकडे, कारण गृहनिर्मिती क्षेत्राला अनेक बाबतीत प्रोत्साहन या अर्थसंकल्पातून मिळाले. उद्योग क्षेत्र याबद्दल काय प्रतिक्रिया व्यक्त करते हे जाणून घेऊया शिशिरकडून. शिशिर. बिलकुल योगेश, ज्या प्रकारे आपण बघाल की उद्योग क्षेत्राची नजर इकडे लागली होती, कशा प्रकारचे कोणते अनाउन्समेंट या संदर्भात केले जातील याकडे देखील लक्ष लागलं होतं. टॅक्समध्ये कुठल्या प्रकारची सूट मिळेल का, एकूण कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये, तिकडे देखील उद्योग क्षेत्रात लक्ष लागलं. आपल्यासोबत सध्या निरंजन हिरानंदानी आहेत इंडियन मर्चंट चेंबर्समधून. सर, ज्या प्रकारे आपण बघितलेलं होतं की उद्योग क्षेत्र हे बघत होतं की काही ना काही सोप्स त्यांना मिळावेत अशी अपेक्षा त्यांच्याकडे होती. टॅक्सच्या संदर्भात बोलायला गेलं तर ज्या प्रकारे पॉलिसी इनिशिएटिव्ह त्या संदर्भात देखील, तर एकूणच या मुद्द्यांवरती कशा प्रकारे आपल्याला एक काय हाती लागलेलं आहे? मेन मुख्य काय झाले ते जे ग्रामीण विभागमध्ये ते बेनिफिट दिली ते फार चांगलं दिलेले आहे. आणि लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी, रोड्स वगैरे, इन्शुरन्स, क्रॉप इन्शुरन्स, माणसाला मेडिकल वगैरे वगैरे जे दिलेले फार छान केलेले. हाऊसिंग क्षेत्रामध्ये कदाचित पाठीमागे राहिले. आणि काय सांगतायत, मुंबई शहरामध्ये जे अफोर्डेबल हाऊसिंग पूर्वी आम्ही एनडीए गव्हर्नमेंट आम्हाला दिली होती, आपणच दिली होती 1,000 फुटाचं घर. आता ते सांगतायत मुंबईमध्ये अफोर्डेबल घर व्हायला पाहिजे 30 स्क्वेअर मीटर, म्हणा 300 फुटाला. 15 वर्षापूर्वी आम्ही सांगितलं की अफोर्डेबल घर 1,000 फुटाचं आहे मुंबईमध्ये, आता आहे ते 300 फूट आहेत. ते अन्याय आहे, खोटं आहे, नाही चांगलं नाही गोष्टी. तर ते मध्ये जे बेनिफिट द्यायची होती ते मध्ये टॅक्स फ्री करून घेतले 30 मीटर आणि कमीचं. बाकी शहरामध्ये पुण्यासाठी ते 60 मीटर करून घेतले. तर माझा हिसाबसून जे पूर्वी दिली होती 1,000 फुटाचं अफोर्डेबल घर ते करायला पाहिजे मुंबईसाठी. पण दुसरी गोष्ट येते आहे की जे टॅक्स बेनिफिट दिले ते कम्प्लीट टॅक्स बेनिफिट नाही. ते सांगतात टॅक्स फ्री आहे, पण ते काय आहे, टॅक्स फ्री एक बाजू सांगतात पण मिनिमम ऑल्टरनेटिव्ह टॅक्स मॅट टाकून दिले. म्हणा ते 35% टॅक्स होतं ते 20% झाली. टॅक्स माफ नाही. तर अफोर्डेबल हाऊस करायचे असते, पूर्वी तुमच्या सरकारमध्ये टॅक्स फ्री केली होती, म्हणा फुल टॅक्स फ्री होती. आता जे टॅक्स फ्री आहे ते 20% टॅक्स फ्री आहे, टॅक्स फ्री नाही. तर हे दोन्ही गोष्टी मेन जे बेनिफिट आहेत सॅलरी अर्नर्सला चांगले दिले. ते मध्ये हे दिले की जे तुम्हाला HRA मिळत आहे ते पूर्वी 25,000 डिडक्शन होतं, ते आता 60,000 रुपये करून घेतले. ते फार छान झाले.
आणि ते सगळ्यांना दिले. माझा हिसाबसून ते 7th पे कमिशनमध्ये सगळ्यांना जे उत्पन्न देणार आहेत ते वाढवून घेणार ते मध्ये HRA जास्त आहेत आणि ते बेनिफिट सगळ्यांना मिळालं पाहिजे. कॉमन माणसाला जे आमदनी सॅलरीमध्ये आहेत त्यांना पण हे बेनिफिट द्यायचं होतं, ते दिलेलं. एक प्रश्न असा की उपस्थित होतो की सरकारचं विजन आहे की 2022 पर्यंत सगळ्यांना घरं मिळावीत आणि त्या अनुषंगाने अनेक प्रयत्न सरकारद्वारे केले जातात. मग ते अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम असो आणि या बजेटमध्ये सरकारने सांगितलेलं आहे की जे बजेट न्यू बायर्स आहेत बेसिकली त्यांच्यासाठी देखील एक 35 लाख. मला असं वाटतं की आताच आमचे प्रतिनिधी शिशिर आहेत, त्यांनी निरंजन हिरानंदानी यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्याला जोडून दांडेकर साहेब तुम्हाला प्रश्न विचारायचा वाटतो की आताच आपण निरंजन हिरानंदानी यांचे विचार ऐकले. थोडी खुशी थोडी गम अशा प्रकारची त्यांची प्रतिक्रिया होती. आपण काय सांगाल अगदी थोडक्यात? बघा, असं आहे, सेक्टर स्पेसिफिक थोडी खुशी थोडी गम होणारच. आणि मी सेक्टर स्पेसिफिक बोलू इच्छित नाही, त्याच्यावर कॉमेंटही करू इच्छित. आणि मी असं म्हणेन की दिशा चांगली आहे, गतिमानता आणि प्रत्यक्ष त्याचं इम्प्लिमेंटेशन ह्याच्याकडे आता आपण लक्ष देऊया असं माझं विनंती आहे. बरोबर. गेले 1.5-2 तास आपण आपल्या या हमारा बजेट 2016-17वर चर्चा करत होतो आणि सगळ्याच क्षेत्रातल्या मान्यवरांनी आपल्याला त्यांच्या दृष्टिकोनातून हे बजेट कसं आहे ते सांगितलं. बऱ्याच जणांचं मत, 90% जणांचं मत असंच पडलं की सर्वसमावेशक आहे, समाजातल्या सगळ्या घटकांचा विचार करून असलेलं हे बजेट आहे, हा अर्थसंकल्प आहे. पण काही जणांनी आपल्या टॅक्समध्ये किंवा करप्रणालीमध्ये सुद्धा सुधारणा होण्याची गरज आहे, काहीतरी आमूलाग्र बदल होण्याची गरज आहे असंही आपल्याला सांगितलं. सगळ्यांचे विचार आपण ऐकले. आपली कार्यक्रमाची वेळ संपली. आपण आज इथेच थांबूया. आम बजेट म्हणजेच सबका बजेट 2016-17 कसं होतं हे आपल्याला अनेक जणांनी सांगितलं आणि त्याच्यातूनच आपल्याला आपल्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाविषयीची नक्कीच स्पष्ट अशी कल्पना आली असेल. आपण आज इथेच थांबूया. धन्यवाद.